वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मु तुम विभूषार पे तुम ने कौन पे भिडियो रे जे पृथ्वी इतिहास यूरोप रे सामंतवाद कौन कहल पिला माने यूरोप रे सामंतवाद फ्यूडलिज्म इन यूरोप कौन पे इंग्राजी कौन कह फ्यूडलिज्म इन यूरोप कौन कौन पढ़िया पिली जे सामंतवाद वैशिष्ट्य उपकारिता और अपकारिता विषय पढ़ा चलो क्लास टाक आरंभ करवा कौन देछि देखिबा। सामंतवाद कहले एक निर्दिष्ट सामाजिक आर्थिक तथा राजनैतिक व्यवस्था को बुझाई था। कौन कहले पिला माने जे सामंतवाद कहले कौन जे एक निर्दिष्ट सामाजिक एवं आर्थिक तथा राजनैतिक व्यवस्था को कौन कह जाए सामंतवाद बोली कह जाए। कौन कहली जे सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक व्यवस्था को कौन कह जाए सामंतवाद बोली कह जाए। यही व्यवस्थार अभ्युदय घटी मध्य जुगर यूरोप रे बोली ये जो व्यवस्था थिला को व्यवस्था सामंतवाद को बाद सामंतवाद ए सामंतवाद कोड देखा जाइतिला मध्य जुगरे को जुगरे मध्य जुगरे कोठी यूरोप रे मध्य जुगर यूरोप रे देखा जाइतिला जाको इंग्रजी रे कोन कह जाय फ्यूडलिज्म बोली कह जाय। कोन कह जाय फ्यूडलिज्म बोली कह जाय। राजनैतिक आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था रूपे सामंतवाद रो उत्थान इतिहास पृष्ठ एक गुरुत्वपूर्ण अध्याय भाव परिगणित है। ये जो सामंतवाद जोटा अच्छी पिली कौन राजनैतिक आर्थिक सामाजिक क्षेत्र में कौन है पिली जे यूरोप रे यह कौन है इतिहास पृष्ठ लिपिबद्ध हो परिगणित होली कहुई। ख्रीष्टीय नवम शताब्दी ठारू चतुर्दश शताब्दी पर्यंत मन रखिए पिला माने कौन कहली ख्रीष्टीय नवम शताब्दी ठारू चतुर्दश शताब्दी पर्यंत केते पर्यंत चतुर्दश शताब्दी केबेठारू ख्रीष्टीय नवम शताब्दी चतुर्दश शताब्दी पर्यंत कौन होता बोली यही सामंत प्रथार यूरोप रे निजर प्राधान्य कौन करथिला जे बजाय रखिबारु यही समय को कौन कह जाए सामंत युग बोली कह जाए। मन रखिए पिली कौन कहली केबेठारू केते पर्यंत ख्रीष्टीय नवम शताब्दी को पर्यंत चतुर्दश शताब्दी पर्यंत चतुर्दश शताब्दी पर्यंत कौन होता बोली ये जो सामंत प्रथा यूरोप रे निजर प्राधान्य विस्तार करथिला। को प्रथा सामंत प्रथा को प्रथा सामंत प्रथा निजर प्राधान्य विस्तार करथिला जगो से समय को कौन कह जाए बोली सामंत युग बोली कह जाए। कौन बोली कह जाए सामंत युग इंग्राजी रे कौन कह जाए बोली फ्यूडल एज व्हिच एज फ्यूडल एज। अवश्य सेति बेले ए सामंतवाद शब्दटी लोकंक मध्य एते प्रचलन नथिला। ए जो सामंतवाद शब्दटी जोटा अछि सेटा कौन होइतिला बोली से समय एते कौन होइतिला प्रचलित नथिला। कौ शब्द सामंतवाद शब्द को शब्द सामंतवाद शब्द सप्तदश शताब्दी आईनज्ञ तथा बुद्धिजीवी माने एपरी अवस्थार विश्लेषण व अनुशीलन करी यही प्रथार ना देइतिले सामंतवाद जहाँ लोकमुखे परवर्ती समय जनप्रिय होइतिला। जो माने कि कौन जे सप्तदश शताब्दी सेते बेले कौन होइतिला बोली जो आईनज्ञ माने थिले को माने थिले आईनज्ञ माने थिले से माने कौन करथिले बोली जो बुद्धिजीवी माने थिले ए जो अवस्थार कौन करथिले विश्लेषण करथिले एनालाइसिस करके से कौन करते बोली यही प्रथार ना कौन देते सामंतवाद को बाद बोली कहते सामंतवाद जहाँ लोक मुखरे परवर्ती समय जनप्रिय होता माने कौन लोक मैंने से सामंत कथाटा को सेमाने कौन कहते भल पाई लोक मैंने जापारी बोली कहुई। तेणु सामंतवाद थिला समय और अवस्थार एक परिप्रकाश को बाद पिला माने सामंतवाद कौन जे सामंतवाद कौन गोटे समय और अवस्थार एक परिप्रकाश बोली कह जापर। देखा सामंतवाद संज्ञा सामंतवाद जो संज्ञा अच्छे जो डेफिनेशन अच्छी किए कौन मत देते आम से विषय जाना।
को बाद सामंतवाद। देख सामंतवाद मुख्य उत्पत्ति स्थल थिला पश्चिम व केंद्र यूरोप। मन रखिए पिला माने ए जो सामंतवाद जोटा थिला से सामंतवाद कोड थिला पले पश्चिम व केंद्र यूरोप। कौन कहली पश्चिम व केंद्र यूरोप रे कौन थिला पले उत्पत्ति स्थल थिला कोटा सामंतवाद को बाद सामंतवाद। ए सामंत ए प्रथा थिला ए सामंत प्रथा थिला सामंत समाजर अंशविशेष जो सामंत व तांको अधीनस्थ व्यक्ति मानकर भूमिका थिला सक्रिय। सामंतवादर राजनैतिक संज्ञा निरूपण करी मार्क्स वेबर के मार्क्स वेबर कौन कहते फ्यूडलिज्म इज ए टाइप ऑफ पेट्रिकल अथॉरिटी। किए कहते मार्क्स वेबर। मार्क्स वेबर कौन कहते जे फ्यूडलिज्म इज ए टाइप ऑफ पेट्रिकल अथॉरिटी। तार अर्थ हूँ कौन सामंतवाद एक प्रकार कौन पहले पुरुष प्राधान्य व्यवस्था पर आधारित। सामंतवाद क्या पर आधारित पुरुष प्राधान्य कौन कहली व्यवस्था पर आधारित। पेट्रिकल माने कौन पुरुष प्राधान्य कौन कह जाए पहले पुरुष प्राधान्य। पेट्रिकल माने कौन पुरुष बुझल नहीं। ये जो सामंतवाद गोटे कौन एक प्रकार पुरुष प्राधान्य व्यवस्था पर आधारित बोली कहुई। सामंतवादर सामाजिक संज्ञा अनुसार कौन कृषि भित्तिक शिल्प तथा वाणिज्य भित्तिक समाज ठारू सामंत समाज थिला जमी प्रथा उपरे आधारित एक स्वयं संपूर्ण समाज। जोटा आम पढ़ले पहले जी मार्क्स वेबर थे किए थे मार्क्स वेबर किए थे मार्क्स वेबर जी थे सी कौन कहते पहले जे सामंतवाद एक प्रकार कौन पुरुष प्रधान व्यवस्था पर आधारित। किए कहते मार्क्स वेबर के मार्क्स वेबर हेले सामंतवादर आ गोटे एक संज्ञा थिला जहाँ कौन कहुए सामाजिक संज्ञा। कौ संज्ञा सामाजिक संज्ञा। सामाजिक संज्ञा पर कौन कृषि भित्तिक शिल्प तथा वाणिज्य भित्तिक समाज ठारू सामंत समाज थिला जमी प्रथा उपर आधारित एक स्वयं संपूर्ण कौन समाज बोली कहुई। तेणु एक निर्दिष्ट व्यवस्था हिसाब से मध्ययुगीय यूरोप रे सामंतवाद राजनैतिक अर्थनैतिक व्यवस्था सरकार तथा समाज उपर निजर प्रभाव विस्तार करिथिला। वर्तमान यही प्रथार उत्पत्तिर पृष्ठभूमि आलोचना करिबा माने ए जो सामंतवाद क्या उपर आलोचना करुचे राजनैतिक अर्थनैतिक तथा कौन जे समाज उपरे सामाजिक अवस्था पर कौन करছে माने आलोकपात करছে बा समस्या माने से आलोचना करছে के सामंतवाद। तापर देखिए कौन लिखी देख सामंतवादर उत्पत्ति तापर कौन पहले सामंतवादर उत्पत्ति माने ओरिजिन ऑफ फ्यूडलिज्म। इंग्लिश रे कौन कह ओरिजिन ऑफ फ्यूडलिज्म माने सामंतवादर उत्पत्ति केमिति सामंतवादर उत्पत्ति होइतिला। देख सामंतवादर उत्पत्ति विषय जानिबा हेले आमको यूरोपीय राजनैतिक अवस्था प्रति दृष्टि देवाक पड़िबो। जदि आम क्या विषय जाना सामंतवादर उत्पत्ति विषय जानवा चाहूचे ताहले आम कौन जाना पड़ो जे यूरोप कंट्री रे जो यूरोप महादेश अच्छी यूरोप महादेश कौन जाना पड़े आम राजनैतिक अवस्था विषय जानवा पड़ो। क्या विषय जानवा हेले सामंतवाद को बाद सामंतवाद। शक्तिशाली प्राचीन रोम साम्राज्यर पतन पर समग्र पश्चिम यूरोप रे देखा देइतिला चरम विशृंखला और अराजकता। मन रखिए पहले कौन कह माने कौन पहले जिते बड़े कौन है रोम साम्राज्य जो पतन है पतन होगा पर पश्चिम यूरोप रे समग्र जो पश्चिम यूरोप रे कौन होता पहले देखा जाइतिला कौन विशृंखला और अराजकता। कहीं राजा आउ नथिले बुझल नहीं शासन करिया किए नथिले राजा नथिले राजा थिले तो शासन करिवो बुझिपारछ ना कहबाटा राजा आउ नथिले आ लीडर भल किए करि पारले नाही। रोम साम्राज्य एक अवनतिर सुजोग नहीं गथ लंबार्ड फ्रांक प्रभृति जर्मन जाति माने बारंबार आक्रमण कौन करते जारी रखी। मन रखिए पहले कौ माने जे कौ माने मन रखिए पहले जिते बड़े से अराजकता देखागला
साम्राज्यर जो अवनति देखागला से कौन होता पे गथ लम्बार्ड और फ्रांक प्रभृति जर्मन जातिर जर्मन जाति मान कौन करते बारंबार कौन करते पे आक्रमण करते बुझे ना कौटी आक्रमण करते जे जो राजांकर लोक मैंने जो राजा जो शासन करते राजांकर जो प्रजा मैंने थे से कौन करते आक्रमण करते देख पिली गोटे कथा अच्छी कौन जदि मनकर किए भी शासन करुच्ची जेकोसी कथार मध्य किए भी शासन करुच्ची आउ शिक्षा क्षेत्र किए भल पढ़ुची ना कौन से कथार मध्य कहीं ना कहीं से जो जगह को शासन करने क्षेत्र हो शिक्षा क्षेत्र हो कृषि क्षेत्र हो कहीं ना कहीं से जगह को नेबा कार भी इच्छा था ना से समय को लोग अपेक्षा कर ना ना किंतु किछि किछि लोक काम करके से समय पहुँचवाटा अलग आ किछि लोक कौन करती से समयटा को अपेक्षा करके रही फटाफट सेमती हो बोले मु कौन गोटे शासनटा करी एमती चिंता करती ना ना एमती करती ना ना एठी मध्य कौन होता जो साम्राज्यर पतन होगा पतन होगापर कौन गथ लम्बार्ड और फ्रांक प्रभृतिर जर्मन जातिर लोक मैंने कौन करते आक्रमण करते एमानक मध्यरु फ्रांक सम्राट चार्ल्स व शार्लमेन किछि काल पई पश्चिम यूरोप रे एक विशाल साम्राज्य व सुसंगठित शासन व्यवस्था प्रचलन करथिले मध्य अष्टम शताब्दीर शेष भागरे तांको मृत्यु परे साम्राज्य कौन होता खंड विखंडित हो जाइथिला ए जो कौन पिले जी माने जो किए थिले गथ लम्बार्ड वो कौन फ्रांक थिले से सेमानक मध्यरु जे कि फ्रांक सम्राट थिले तांको नाम थिला कौन चार्ल्स बा शार्लमेन कौन चार्ल्स बा शार्लमेन कौन करथिले किछि काल पई पश्चिम यूरोप रे एक विशाल साम्राज्य व सुसंगठित शासन व्यवस्था प्रचलन करथिले किंतु अष्टम शताब्दीर शेष भाग रे कौन हितला तांको मृत्यु परे का मृत्यु परे चार्ल्स बा शार्लमेन को मृत्यु परे हला कार मृत्यु परे चार्ल्स मैन मृत्यु पर कौन होता अष्टम शताब्दी बेलू जो साम्राज्य तैयारी होता जो विशाल साम्राज्य तैयारी होता सेटा कौन होता खंड विखंडित हो जाता कौटी यूरोप रे कौटी यूरोप किए करते चार्ल्समैन किए चार्ल्समैन तापर देखिए कौन शक्तिशाली शासक अभाव रु क्षुद्र क्षुद्र राज्य उत्थान घटी पुणी देखादेला घोर अराजकता माने से कौन होता शक्तिशाली शासकंकर कौन होता अभाव देखा जाइथिला कौन अभाव देखा जाइथिला शक्तिशाली शासक को शासक शक्तिशाली शासकंकर कौन होता बोली अभाव देखा जाइथिबारु क्षुद्र क्षुद्र राज्यर कौन होता उत्थान घटी माने देख पिली जे एठी मु गोटे कथा कहि देउची कौन जे एमिति प्रकार गोटे एटा गोटे कौन होगा साम्राज्य कौन होगा साम्राज्य एमती गोटे साम्राज्य अच्छी ए साम्राज्य कौन होगा बोली जे साम्राज्य बड़ साम्राज्य तैयारी जिते कौन होगा एटाकर शासक ठीक थोड़ा साम्राज्यटा तैयारी है ना जदि शासक जदि ठीक ना ये साम्राज्यटा कौन हो खंड विखंडित खंड विखंडित खंड विखंडित एमती हो ना हेले से प्रकार माने क्षुद्र क्षुद्र राज्य कौन होता बोली जे खंड विखंडित हो जाइथिला जो साम्राज्य थिला सेटा कौन होता खंड विखंडित हो जाइथिला एपरी विशृंखलित अवस्थार सुजोग नहीं स्लाव हंगेरियो मुसलमान आदि आक्रमणकारी क्रमागत आक्रमण हेतु लोकों धन जीवन असुरक्षित है मन रखी पेली जिते क्षुद्र क्षुद्र राज्य परिणत है को राज्य क्षुद्र क्षुद्र राज्य जिते कौन है पे परिणत है को राज्य क्षुद्र क्षुद्र राज्य जिते परिणत है से कौन होता पे विशृंखला देखागला कौन देखागला विशृंखला से विशृंखलार सुजोग नहीं कौन सुजोग नहीं विशृंखलार सुजोग नहीं जो मैंने कौन स्लाव थे और हंगेरियो थे जो मुसलमान थे से कौन करते पे जे क्रमागत भाव कौन करते आक्रमण करिकी बहु धन जीवन कौन करते असुरक्षित करते बुझिपारछ ना को माने स्लाव माने को माने स्लाव एवं कौन आ बोले हंगेरियो आउ मुसलमान मान कौन करते आक्रमण करते
तापर देखिबा बाह्य शत्रु आक्रमण राज्य तथा राज्यवासी को रक्षा करिबार शक्ति यही छोट छोट राजांकर नथिला। माने जेतेबेले बाहर शक्ति जेतेबेले आक्रमण करथिला ताकू कौन करने सामना करने छोट छोट राजांकर कौन नथिला क्षमता नथिला। बुझिला नै जो राजा माने थिले सेमानकर कौन नथिला क्षमता नथिला। घन घन शत्रु आक्रमण और दुर्बल शासन व्यवस्था हेतु यूरोपर साधारण लोके निजर सुरक्षा पाई थिले विशेष व्याकुल और चिंतिता। माने कौन घन घन माने कौन बारंबार कौन बारंबार जिते कौन करते बोले आक्रमण करते जो साधारण लोक मैंने थे से कौन करते निजर सुरक्षा पाए सब कौन होते चिंतित थे कौन थे चिंतित थे। यूरोपर सामाजिक और राजनैतिक अवस्थार एपरी प्रतिकूल परिस्थिति सामंतवाद उत्पत्ति हो जनजीवन को ध्वंस पथर रक्षा करथिला। मन रखिए पिले कौन यूरोपर सामाजिक और राजनैतिक अवस्थार एपरी प्रतिकूल परिस्थिति सामंतवाद उत्पत्ति हो जनजीवन को ध्वंस पथर रक्षा करथिला। कौन उत्पत्ति देखागला सामंतवाद। बुझल ना जितेबाला ए प्रकार समस्या देखागला कौटी यूरोप जिते ये समस्या देखागला से समस्या देखा कहार उत्पत्ति है सामंतवाद को बाद सामंतवाद उत्पत्ति हो कौन बहु धन जीवन को कौन करथिला ध्वंस पथर जो रास्ता थिला से ध्वंस पथर कौन कर पारला रक्षा करि पारिला। तापर देखो नेक्स्ट कौन देछि देखो यही समय यूरोपर छोट छोट राजा माने थिले ना को मात्र राजा। यूरोपर जो राजा माने थिले कौन थिले पहले ना को मात्र राजा थिले कोठी यूरोप रे कहीं से माने राजा थिले सीना किंतु शत्रु आक्रमण रो सुरक्षा दे पारो नथिले सेतिमे कौन कहगला ना को मात्र राजा। सेमानकर उपयुक्त सैन्य बल और प्रकृत क्षमता नथिले कहिले चले। माने सेमानकर कौन नथिला उपयुक्त सैन्य बल नथिला आ सेमानकर प्रकृत क्षमता नथिला कहिले चले। यही पृष्ठभूमि रे चार्ल्समैन थिले। चार्ल्समैन को शासन रे नियुक्त होइतिबा मार्ग्रेव काउंट ड्यूक आदि पदस्थ कर्मचारी उत्तराधिकारी माने शक्तिशाली होई दुर्बल राजा निजर आनुगत्य प्रत्याहार करने थिले। मन रखिए पिले कौन है टे बुझी जाओ जे कौन से जो जिते से प्रकार व्यवस्था जिते देखागला माने अराजकता देखागला शासन करें से समय कौन होता पिले यही पृष्ठभूमि में पुणी रिकाल कर दूसरी पिला माने कौन यही पृष्ठभूमि में चार्ल्समैन शासन में नियुक्त होइथिबा को माने मार्ग्रेव काउंट ड्यूक आदि पदस्थ कर्मचारी उत्तराधिकारी माने शक्तिशाली होई दुर्बल राजा निजर आनुगत्य प्रत्याहार करने कौ माने जो माने कि चार्ल्समैन नियुक्त होइथिबा कौन जो ये थिले पदस्थ कर्मचारी माने थिले ड्यूक थिले काउंट थिले मार्ग्रेव थिले से माने कौन करथिले शक्तिशाली होई दुर्बल राजा निजर आनुगत्य प्रत्याहार करने थिले बोली कह जाइछि। निजर प्रभुत्व शक्ति अनुसार से माने अपना सैन्य दल और विशाल दुर्ग निर्माण करी क्षमता उपभोग करने को आरंभ कले। जो दुर्बल राजा थिले से दुर्बल राजांकर कौन जो क्षमता थिला से क्षमता गुड़ाक चार्ल्समैन जी थे चार्ल्समैन मत कहीपर जे कर्मचारी थे जो उच्च पदस्थ जो कर्मचारी थे से उच्च पदस्थ कर्मचारी माने को माने मार्ग्रेव काउंट आ कौन पे ड्यूक एमाने कौन कले क्षमता नहीं आसिले आणिला पर से माने कौन कले पे निजर प्रभुत्व शक्ति अनुसार से माने कौन कले सैन्य दल और विशाल दुर्ग बुझला ना बाह्य शत्रु आक्रमण रक्षा पाइबापी से कौन करते विशाल दुर्ग कौन करते निर्माण करी क्षमता को उपभोग करने को आरंभ कले। बुझला ना नहीं कौ माने जो चार्ल्समैन जो माने थिले उच्च पदस्थ कर्मचारी जो मानक मध्यरु काउंट थिले आ कौन थिले मार्ग्रेव थिले आ ड्यूक थिले एमाने बुझला ना। तब नेक्स्ट कौन देछि हम देखिबा
ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଦୁର୍ବଳ ଜନସାଧାରଣ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରୁ ନିଜକୁ ନିରାପଦ ରଖିବା, ନିଜ ପରିବାର ଓ ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରତିପତ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନିଜର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ଭାବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ଉଚିତ ମଣିଲେ। ମନେ ରଖିବା ପିଲେ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ ହେଲା, ଯେଉଁମାନେ କି ଦୁର୍ବଳ, ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀ, ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ବୁଝିଲା ନା? ମନେକର ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ, ରାଜା ଆମର ଥିଲା, ରାଜା ମରିଗଲେ। ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ରାଜା ମରିଗଲେ, ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି। ହେଲେ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ, ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ଯାହାକୁ ଭରସା କରିବି ତା ପାଖକୁ ମୁଁ ଯିବି। ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ଏଠି ମୋତେ ସେ ପ୍ରକାର କଥା ହୋଇଛି। ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣକୁ ନିଜକୁ ନିରାପଦ ରଖିବା ପାଇଁ, ନିଜ ପରିବାର ଓ ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରତିପତ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନିଜ ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ଭାବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ପାଇଁ ଉଚିତ ମଣିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ଯେଉଁମାନେ ସାମନ୍ତ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଯାଇ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଉଚିତ ମଣିଥିଲେ। ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ମନେ ରଖିବ। ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜମିର ଚାଷବାସ ଓ କାମଧାମ ପାଇଁ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ଦେଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭୂମି ଦାନ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଯେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନେ ଚାଷୀ ଏପରିକି ସୈନିକ ଭାବେ ଶାନ୍ତି ରକ୍ଷାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଦେଖିଲ ନା? କ'ଣ କହିଲି? ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ ଥିଲେ? ଯେଉଁ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀ ଥିଲେ ନାହିଁ, ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ପିଲେ? ଯେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କଠାରୁ କ'ଣ ନେଲେ? ଯେ ଜମି, ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ନାହିଁ, ସେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକମାନେ କାହାକୁ ଦେଲେ? ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦେଲେ? ଜମି ଦେଲେ। ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? କାମ ମଧ୍ୟ କଲେ। କେଉଁମାନେ? ଯେଉଁ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ। ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ବୋଲି ଆଶ୍ରୟ ମଧ୍ୟ ନେଲେ। କେଉଁମାନେ? ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଭୂମି ଦାନ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। କେଉଁମାନେ? ଯେଉଁ ସାମନ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକମାନେ। କେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକମାନେ? ସାମନ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। କାହାକୁ? ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ। କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ? ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଯେ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲେ କ'ଣ? ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଜମି ଜମାରେ କାମ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ କ'ଣ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ସୈନିକ ଭାବେ କ'ଣ କରିବେ? କ'ଣ କରିବେ? ଯେ ଶାନ୍ତି ରକ୍ଷାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ? କେଉଁ ସମୟରେ? ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ। ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଶାନ୍ତି ରକ୍ଷାରେ କ'ଣ କରିପାରିବେ? ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏ ପ୍ରକାର କଥା ଥିଲା। ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ? ତାପରେ ଦେଖ, ଏହିପରି ପାରସ୍ପରିକ ସାହାଯ୍ୟ, ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଓ ଆବଶ୍ୟକତାର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ସାମନ୍ତବାଦ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏ ଯେଉଁ ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା, ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କ'ଣ କୁହାଗଲା? ସାମନ୍ତବାଦ। କେଉଁ ବାଦ ବୋଲି କୁହାଗଲା? ସାମନ୍ତବାଦ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ସାମନ୍ତବାଦର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଘଟିଥିଲେ ହେଁ ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସାମନ୍ତବାଦର କିଞ୍ଚିତ ଆଭାସ ପାଇଥାଉ। ପିଲାମାନେ, ଯେ ଏ ଯେଉଁ ସାମନ୍ତବାଦ ଯେଉଁଟା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ୁଛେ, ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ এই যে সামন্তবাদটা যে অবৈধ হয়েছিল কেউ যুগরে? প্রাচীন যুগরে। কেউ যুগরে? প্রাচীন যুগরে। পুরাতন রোমীয় সমাজরে এই প্রথার প্রচলন লা, যাহাকু রোমীয় মানে কলোনেট বা স্থল বিশেষর প্রিকারিয়ম বলি কହୁଥିଲେ। মনে রক্ষে পেলি କ'ଣ କହିଲି? ଯେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ, କେଉଁ କାଳରେ? ବା ପୁରାତନ ରମ୍ୟ ସମାଜରେ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ରମ୍ୟମାନେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ? କଲୋନେଟ୍। କ'ଣ ବୋଲି କହୁଥିଲେ? କଲୋନେଟ୍ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଏବଂ ଏହାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ପ୍ରିକାରିୟମ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କଲୋନେଟ୍ ବା ପ୍ରିକାରିୟମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମାନେ ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ବୋଲି
स्थल विशेष कौन कहते प्रकल्यम बोली कहते क्या सामंत। यही प्रथा अनुसार धनिक श्रेणी दुर्बल श्रेणी को आनुगत्य स्वीकार करी से रक्षा करुले। जो धनिक श्रेणी माने कार आनुगत्य स्वीकार करते गरीब लोकंर बुझल ना से गरीब लोकंर आनुगत्य स्वीकार करी से कौन करते रक्षा करुले। बुझिपारे ना कौन करते रक्षा करते केमी मु मनकर गोटे गरीब लोक मु मनकर कौन गोटे गरीब लोक तुम मानकर पिला तुम मान जदि पिला माने धनी लोक तुम मैंने जदि धनी लोक मु कार आश्रय नेबी धनी लोकर आश्रय नेबी ना जो धनी लोक थी से धनी लोक मत कौन कर आश्रय देव कौन देव आश्रय देव से आश्रय देकी मत कौन कर रक्षा कर ए प्रकार व्यवस्था थिला को जुगरे सामंत जुगरे को जुगरे सामंत जुगरे। रोम रे ए नूतन भूमि अधिकारी मानकु पाट्रन कह जाउतला मन रखिए पेली ए रोम रे ए जो नूतन भूमि कौन अधिकारी मानकु जेते बेले कौन सामंत लोक जे धनी श्रेणी लोक कौन देउतला भूमि देउतला बुझाचे ना क्या गरीब श्रेणीर लोक गरीब श्रेणी लोक जो भूमि देउतला से जो जे गरीब श्रेणी लोक थिला से भूमि को जो अधिकारी माने से भूमि अधिकारी हो पारला से अधिकारी हेबा जो ताक कौन कहतला बोले पाट्रन बोले कह जाउतला कौन बोले कह जाउतला पाट्रन बोली कह जाउतला। किंतु दरिद्र कृषक को कह जाउतला क्लाएंट मन रखिए पिले पुणी आते रिकल टी भूल होगा पे मैंने पुणी आते रिकल कर दूसरी रोम रे ए नूतन भूमि अधिकारी मानक कौन कह जाउतला पाट्रन कह जाउथे बेले दरिद्र कृषक को कह जाउतला कौन क्लाएंट मन रखिए जे जो भूमिर अधिकारी थे जो नुआ नुआ भूमिर जे अधिकारी थे से कौन कहला पाट्रन आ जो कृषक मैंने थे से कौन कहला क्लाएंट कौन बोली कहला क्लाएंट बोली कह जाउतिला। समय क्रमे ये प्रथा कमिटाटस नाम जर्मान रे प्रचलित थिला मन रखिए पिले ये जो प्रथाटा पर कौन बोली कहगला जर्मान रे कमिटाटस बोली कहगला कौन बोली कहगला कमिटाटस बोली कहगला कोठी जर्मान रे कोठी जर्मान रे जो जड़े सामरिक मुख्य तांको अधीन रे थिबा योद्धा गोष्ठी को सुरक्षा प्रदान करुथिला मन रखिए पिले कौन जोटा जर्मान रे तांको कौन कहगला जोटा कौन थिला जे पेट्रोन बोले जोटा थिला सेटा जो क्लाइंट बोले जोटा थिला जर्मान रे तांको कौन बोले कहगला बोले कौन कौन बोले कहगला कमिटाटस कौन कहगला कमिटाटस बोली कहगला। किंतु जड़े सामरिक मुख्य तांको अधीन रे थिबा योद्धा गोष्ठी को सुरक्षा प्रदान करथिला बुझल नहीं जो योद्धा गोष्ठी थिला से योद्धा गोष्ठी किए कौन करते सुरक्षा प्रदान करते बोले कहुई। मध्ययुग यूरोप रे 10 और 11 शताब्दी सामंतवादर अभिवृद्धि घटी द्वादश और त्रयोदश शताब्दी यह अधिकांश यूरोपीय देश मानक व्यापी जाइथिला मन रखियो पिली टिके बुझ कौन कहली 10 और 11 शताब्दी को शताब्दी 10 और 11 शताब्दी से कौन होता बोली सामंतवाद वृद्धि होता अभिवृद्धि घटी किंतु अभिवृद्धि घटी जिते द्वादश एवं त्रयोदश कौन कहली जिते द्वादश एवं त्रयोदश बेल कौन होता बोली जे अधिकांश यूरोप देश मानक कौन होता बोली व्यापी जाइला बुझला ना कौन कहली मु 10 एवं 11 कौन होता वृद्धि पाई किंतु द्वादश एवं त्रयोदश बेल कौन होता पूरा यूरोप रे कौन होता व्यापी जाइला कौन सामंतवाद को बाद सामंतवाद। यही दृष्टि सम्राट चार्ल्स मैन फ्रांकिश राज्य बा आधुनिक फ्रांस देशर सामंतवाद अवैध घटी इटाली स्पेन जर्मनी आदि राष्ट्र को विस्तार लाभ करिथिला। किए थिले राजा किए थिले चार्ल्स मैन किए थिले चार्ल्स मैन बा चार्ल्स मैन जी थिले से कौन होता फ्रांकिश राज्य फ्रांकिश माने कौन फ्रांक माने कौन फ्रांस बुझा नहीं फ्रांकिश राज्य बा आधुनिक फ्रांस देशर सामंतवाद कौन होता बोली अवैध घटी यहाँ कौटी अवैध घटी कौन
फ्रांस रे कोटी फ्रांस देश अवैध सामंतवाद अवैध घटी कोटी कोटी गला पे इटाली स्पेन जर्मनी ये आदि राष्ट्र कौन होता पे विस्तार होता कौ बाद सामंतवाद बुझे ना कोटी कोटी इटाली स्पेन जर्मनी की कौन होता विस्तार होता कौ बाद सामंतवाद। तापर देखिए कौन सामंतवाद वैशिष्ट्य कौन पिला माने सामंतवाद वैशिष्ट्य राजनैतिक तथा सामाजिक संस्था रूपे सामंतवाद अभ्युदय घटी यार वैशिष्ट्य थिला भू संपत्ति भोग दखल उपर आधारित। मन रखिए पिले कौन कहली जे राजनैतिक तथा सामाजिक संस्था रूपे सामंतवाद अभ्युदय घटी यार वैशिष्ट्य थिला भू संपत्ति भोग दखल उपर आधारित। दुर्बल राजा माने निज राज्य को रक्षा करने को असमर्थ थिबारु सदा सर्वदा बहिशत्रु माने सेमानक राज्य आक्रमण करुथिले। एपरि घन घन आक्रमण रे व्यस्त होई लोके राजांक उपरु आस्था हराई शक्तिशाली व्यक्ति पाखरे आश्रय नेबाक उचित मणिले। एही परिप्रेक्षी रे नाक मात्र देशर शासक थिबा राजा माने देश को तथा लोकों को सुरक्षा देउथिबा शक्तिशाली नेता मानक प्रशस्त बहु संपत्ति प्रदान करथिले। तेणु राजा हेले एही बलशाली व्यक्ति प्रभु और सेमाने हेले राजांकर सामंत। मन रखिए पिली तेणु राजा हेले एही बलशाली व्यक्ति प्रभु वो कौन सेमाने हेले कौन पिली राजांकर सामंत बोली कह जाइछि। देखिए तापर कौन पॉइंटा समर्पण कौन समर्पण सामंत माने कालक्रमे लोकों को सुरक्षा देवार दायित्व बहन कले। असह्य आतंकित जनता मध्य तिले मात्र कुंठाबोध नक उपरोक्त शक्तिशाली सामंत पाखे निजको पूरापूरी समर्पण करथिले जो प्रथा को कहुला कौन आत्मसमर्पण। मन रखिए पिले जे समर्पण कहले कौन पुणी आउ थे रिकल कर दूची पलार शुण सामंत माने कालक्रमे लोकों को सुरक्षा देवार दायित्व बहन कले। माने पर जो सामंत मान थिले सेमाने कौन कले लोकों को सुरक्षा देवाई दायित्व बहन कले। असहाय आतंकित जनता माने जो माने असहाय थिले जो माने गरीब श्रेणी थिले से माने आतंकित होइकि थिले से जो आतंकित जनता मध्य तिले मात्र कुंठाबोध नकरी उपरोक्त शक्तिशाली सामंतों पाखरे निजको पूरापूरी भाव में समर्पण करथिले। जो प्रथा को कह जाउतला कौन आत्मसमर्पण कौन आत्मसमर्पण जहाँ कौन कह जाए इंग्राजी रे कमेंडेशन बोली कह जाए इंग्लिश रे कौन कह जाए पहले कमेंडेशन बोली कह जाए। तब नेक्स्ट पॉइंट आसला फी पिबा फ्यूड कौन कहले फी पिबा फ्यूड यही सुरक्षा विनिमय सामंत माने लोकों सहित चुक्ति आबद्ध होते। चुक्ति थिला भूमि व्यवस्था उपर आधारित अर्थात राजा पाखु पाइथिबा जमी को सामंत माने लोकों मध्य पुनर्बंटन करुथिले। पुणी रिकल कर दूची कौन जे यही सुरक्षा विनिमय सामंत माने ए सुरक्षा विनिमय सामंत माने लोकों सहित चुक्ति आबद्ध होते। चुक्ति थिला भूमि व्यवस्था उपर आधारित अर्थात कौन राजा पाखु पाइथिबा जमी को सामंत माने लोकों मध्य पुनर्बंटन करुथिले। माने राजा पाखु जो जमीटा पाइथिले को माने सामंत माने से जमीटा को कौन कले पहले लोकों मध्य कौन करथिले बंटन करथिले। जी सामंत को रक्षाकर्ता भावे ग्रहण करी आनुगत्य प्रदर्शन कला सामंत ताको जो भूमि प्रदान करथिले ताको कह जाउथला कौन फी पिबा फ्यूड बोली कह जाउथला। मन रखे बोली कौन बोली कह जाउथला फी पिबा फ्यूड बोली कह जाउथला। माने कौन जे सामंत को रक्षाकर्ता भावे ग्रहण करी आनुगत्य प्रदर्शन कला सामंत ताको कौन करथिला जो जमी प्रदान करथिला ताको कौन कह जाउथला फी पिबा फ्यूड बोली कह जाउथला। ए फीप शब्दटी लाटिन शब्द फ्यूडन रु आसीछि जार अर्थ दास द्वारा भोग करा जाउथिबा जमी। मन रखिए पिली ये जो फिफ्थ शब्दटी लाटिन शब्द कोठु आसी पिली फ्यूडन
कौन कहली लाटिन शब्द कौटू आसी फ्यूडन रु आसी जार अर्थ कौन कहली दास द्वारा भोग करा जाउथिबा जमी कौन कहली दास द्वारा भोग करा जाउथिबा जमी अर्थात पिले माने पुणी आउ रिकाल कर दूची कौन राजा पाखर कौन पिले जमी आणुला किए सामंत से सामंत कौन करथिला पिले लोकों मध्य बंटन करथिला हैला जे सामंत को रक्षा करिया पई कौन करथिला जे ग्रहण करी आनुगत्य प्रदर्शन कला सामंत कौन करथिला से जमी प्रदान करथिला से भूमि कौन करथिला प्रदान करथिला से भूमि को कौन कहा जाए पिले फिप बा फ्यूड बोली कहा जाए ये जो फिप शब्दटी लाटिन शब्द कोठु आसी फ्यूडल रु आसी अछि जार अर्थ कौन दास द्वारा भोग करा जाउथिबा जमी कौन बोली कहा जाए पिले दास द्वारा भोग करा जाउथिबा जमी कालक्रमे फिप शब्द रु सृष्टि होइतिला सामंतवाद बा फ्यूडालिज्म मन रखिए पिले पर ये जो फिप शब्दटी ये जो फिप शब्द रु सृष्टि होइतिला कौन सामंतवाद बा फ्यूडालिज्म बोली कहा जाए तापर आसला पले नेक्स्ट पॉइंट कौन सर्फ कौन सर्फ सर्फ कहले कौन आमे जानिबा सामंत शर्त अनुसार अनुगत प्रजा से जमी ग्रहण करी सामंत को निज प्रभु रूपे स्वीकार करुथिला से जमी चाषबास करी निजर जीविका अर्जन करने सहित से प्रभु प्रति मध्य निर्दिष्ट कर्तव्य पालन करुथिला ए आत्मसमर्पण करिथिबा व्यक्ति मानक स्थान विशेष रे कुआ जायतिला कोन सर्प बा दास कौन सर्प बा दास करद प्रजा कृषिजीवी भृत्य बा रयत मध्य कह मन रखिए पिली कौन बोली कह जाउथिला सर्प बोली कह जाउथिला आउ थे रिकाल कर दूची कौन जे सामंतर शर्त अनुसार कौन पिली सामंतर शर्त अनुसार अनुगत प्रजा से जमी ग्रहण करी सामंत को निजर प्रभु बोली स्वीकार करथिला से जमी को चाषबास करी निजर जीविका अर्जन करने सहित से प्रभु प्रति कौन करते निर्दिष्ट कर्तव्य मध्य पालन करते है कौन पालन करते कर्तव्य यही आत्मसमर्पण माने से जो सामंत परी जी चाष जमी चाष करुले से लोक से कौन करते से जो व्यक्ति कौन करते जे आत्मसमर्पण कर देते क्या पाखे सामंत पाखे से व्यवस्था कौन कहुए बोले सर्प बोली कहुए कौन बोली कहुए सर्प बा दास बोली कहुए करदरा प्रजा कृषिजीवी भृत्य बा रयत बोली कहुए आश्रयदाता सामंत माने बेरन सिग्नर लॉर्ड नाम परिचित थिले मन रखिए पिली जो आश्रयदाता सामंत माने कौन बोली कहुला कौन बेरन बोली कहुला सिग्नर बोली कहुला लॉर्ड बोली कहुला आ कौन पिली ए प्रकार भाव में कहुला जर्मान रे सामंत माने थिले कौन पिली हर इंग्लैंड रे कौन बोली कहुला लॉर्ड फ्रांस रे कौन कहुला पिली सिग्नर मन रखिए पिली जर्मान रे कौन कहुला हर बोली कहुला सामंत मानक मन रखिब सामंत मानक जर्मान रे कौन कहुला हर बोली कहुए किंतु इंग्लैंड रे कौन कहुए पिली लॉर्ड बोली कहुए फ्रांस रे कौन कहुए पिली सिग्नर बोली कहुए माने आश्रयदाता सामंत माने माने अन्य देश मध्य कौन करते सामंत मान आसी कौन करते आश्रय नहीं से कौ मैंने थे बेरन थे सिग्नर थे लॉर्ड थे है जर्मान रो जो सामंत थे कौन कहुए पिली हर बोली कहुए इंग्लैंड रो सामंत कौन कहुए पिली लॉर्ड बोली कहुए फ्रांस रो सामंत कौन कहुए पिली सिग्नर बोली कहुए तापर देखिए नेक्स्ट पॉइंट राजा सामंत और प्रजा मध्य सृष्टि होइतिबा उपरोक्त संपर्क और सामंतवाद पाई कौन से लिखित आईन नथिला मन रखे पिली राजा सामंत और प्रजा मध्य सृष्टि होइतिबा उपरोक्त संपर्क और सामंतवाद पाई कौन से लिखित आईन नथिला अधिकंतु यह थिला मौखिक चुक्ति उपरे आधारित अधिकंतु यह थिला कौन पिला माने अधिकंतु यह थिला कौन पिला माने मौखिक चुक्ति उपर आधारित माने कौन जे मौखिक भाव में कौन करा जाउथिला पली जे राजा सामंत और प्रजा मध्य थिबा
ମାନେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ସେଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା ବୋଲି ଯେ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ନଥିଲା। କେଉଁ ସମ୍ପର୍କ? ରାଜାର, ସାମନ୍ତର ଓ ପ୍ରଜାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ସେଇଟା ଲିଖିତ ଆକାରରେ ନଥିଲା ସିନା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ମୌଖିକ ଚୁକ୍ତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା। ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରଜାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା ଓ ସେ ଦରକାର ସମୟରେ ସାମନ୍ତଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ୁଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ କ'ଣ ଯେ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରଜାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ବି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା ଓ ସେ ଦରକାର ସମୟରେ ସାମନ୍ତଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ୁଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସାମନ୍ତ ଓ ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପ୍ରଭୁ ଓ ଦାସ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଁ ଦୁଇଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହେଉଥିଲା। ମନେ ରଖିବେ ପିଲି ଯେ କ'ଣ କହିଲି ଯେ ସାମନ୍ତ ଓ ପ୍ରଜାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପ୍ରଭୁ ଓ ଦାସ ସମ୍ପର୍କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ କିଏ? ସାମନ୍ତ ଓ ପ୍ରଜା। ଏ ସାମନ୍ତ ଓ ପ୍ରଜା, ସାମନ୍ତ କିଏ? ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଜା କିଏ? ଦାସ। ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ବୋଲି ଦୁଇଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଆନୁଗତ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର ଉତ୍ସବ। କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଆନୁଗତ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର ଉତ୍ସବ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ। ପ୍ରଥମ ଉତ୍ସବଟି ଥିଲା ଆନୁଗତ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର। କ'ଣ? ଆନୁଗତ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର, ସେରେମନି ଅଫ୍ ହୋମେଜ୍। ସାମନ୍ତ ବର୍ଗର ଦୁର୍ଗ ଭିତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ପ୍ରଜା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନତ ଜାନୁ ହୋଇ ସାମନ୍ତଙ୍କ ହାତ ଉପରେ ନିଜ ହାତ ରଖି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ହିସାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲା। ମନେ ରଖିବେ ପିଲି ଏ ଯେଉଁ କ'ଣ ଆନୁଗତ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର, ସେରେମନି ଅଫ୍ ହୋମେଜ୍ ଯେଉଁ ଉତ୍ସବଟି ଥିଲା, ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଉତ୍ସବଟି ଥିଲା ସେଇଟା କ'ଣ ଥିଲା ଦେଖ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ରିକାଲ୍ କରିଦେଉଛି। ସାମନ୍ତଙ୍କ ଦୁର୍ଗ ଭିତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ପ୍ରଜା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନତଜାନୁ ହୋଇ ସାମନ୍ତଙ୍କ ହାତ ଉପରେ ନିଜ ହାତ ରଖି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ହିସାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଉଥିଲା। ଦେଖ ପିଲି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ରିକାଲ୍ କରିଦେଉଛି ଦେଖ ଯେ ଏକ ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ପ୍ରଜା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ଯେ ପ୍ରଜା ଥିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେ କ'ଣ ପିଲି ନତଜାନୁ ହୋଇ ସାମନ୍ତଙ୍କ ହାତ ଉପରେ ନିଜ ହାତ ରଖି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ହିସାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ। ମାନେ କ'ଣ? ଟିକେ ମୁଣ୍ଡଟା ନୁଆଇବେ, ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ମାନେ ନତଜାନୁ ମାନେ କ'ଣ? ସାମନ୍ତଙ୍କ ଯେଉଁ ସାମ୍ନାରେ କ'ଣ ହେବେ, ମୁଣ୍ଡଟା ନୁଆଇବେ, ନୁଆଇ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଯେ ହାତ ରଖୁଥିଲେ, ବୁଝିଲା ନାହିଁ? କାହା ସମ୍ମୁଖରେ? ସାମନ୍ତଙ୍କ ହାତ ଉପରେ ନିଜ ହାତ ରଖି, କ'ଣ ସାମନ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ହାତ ଥିଲା ତା ହାତ ଉପରେ ହାତ ରଖି କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ପ୍ରଭୁ ହିସାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବା ଓ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହିବା ଥିଲା ଦାସର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ରହିବା ହେଉଛି କାହାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ? ଦାସର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ସେମାନେ ମଣିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ଉପରେ ହାତ ରଖି ପ୍ରଜା ବିଶ୍ୱସ୍ତତାର ଶପଥ ନେଉଥିଲା, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଓଥ୍ ଅଫ୍ ଫିଡେଲିଟି। ମନେ ରଖିବେ ପିଲି ଯେ କ'ଣ? ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଉପରେ ହାତ ରଖି ପ୍ରଜା ରାଜା କହିଦେଲେ ସେତେବେଳେ, ସେଥିପାଇଁ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଉପରେ ହାତ ରଖି ପ୍ରଜା କ'ଣ କରିବ? ବିଶ୍ୱାସ ରଖିକି ଶପଥ ନେବେ। ସେ ଶପଥ ନେବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ବୋଲି? ଓଥ୍ ଅଫ୍ ଫିଡେଲିଟି। ଦାସର ଆନୁଗତ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରି ପ୍ରଭୁ ବା ସାମନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଥିଲେ ଓ ବିନିମୟରେ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଜମି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ପିଲି ଯେ ହାତ ଉପରେ ହାତ ରଖୁଥିଲେ, ହେଲା, ଆଉ କ'ଣ ପିଲି ଯେ ମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଯେ ହାତ ରଖୁଥିଲେ, ମାନେ ପ୍ରଜାଙ୍କ ଉପରେ କିଏ ହାତ ରଖୁଥିଲେ? ସାମନ୍ତ ହାତ ରଖୁଥିଲେ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁସାରେ। ସେ ପ୍ରକାର ହେଲା ପରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ପିଲି ଯେ ବିନିମୟରେ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ କ'ଣ ଦେଉଥିଲେ ପିଲି? ଜମି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ପଦାଭିଷେକ ଉତ୍ସବ। କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ପଦାଭିଷିକ୍ତ ଉତ୍ସବ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ। ଦାସର ଧନ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା
ଓ ନିରାପତ୍ତା ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁ। ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦାସ ଥିଲେ ସେ ଦାସମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଏ, ଯିଏକି ପ୍ରଭୁ, ଯାହାକୁ ସାମନ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଦାସର ଧନ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ଓ ନିରାପତ୍ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ। ଦାସକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ପ୍ରତୀକ ଚିହ୍ନ ଭାବେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଜା ହାତରେ ମୁଠାଏ ମାଟି, ଗଛର ପତ୍ର ବା ତରବାରୀ ଖଣ୍ଡେ ଅର୍ପଣ କରୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା କ'ଣ, ଯେ ପଦାଭିଷିକ୍ତ ଉତ୍ସବ, ସେରେମନି ଅଫ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଚର। ମନେ ରଖିଥିଲି କ'ଣ କହିଲି, ଯେ ଆଉ ଥରେ ରିକାଲ୍ କରିଦେଉଛି ଶୁଣ। କ'ଣ ପିଲି, କ'ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁ, କାହାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ଦାସର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ। ହେଲେ ଦାସକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ପ୍ରତୀକ ଚିହ୍ନ ଥିଲା କ'ଣ, ଚିହ୍ନ ଭାବେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଜା ହାତରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ମୁଠାଏ ମାଟି, ଗଛର ପତ୍ର ଅବା ତରବାରୀ ଖଣ୍ଡେ ଅର୍ପଣ କରୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା କ'ଣ, ପଦାଭିଷିକ୍ତ ଉତ୍ସବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଯଦି ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ମନେ ରହୁନି, ଡାଉଟ୍ ଲାଗୁଛି, ପୁଣି ରିପିଟ୍ କରିକି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖ ହେଲା। ଦାସକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ପ୍ରତୀକ ଚିହ୍ନ ଭାବେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଜା, ମାନେ ଦାସକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ କିଏ, ପ୍ରଭୁ, ବୁଝିଲା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଜା ହାତରେ ସେ କ'ଣ କରିବ, କିଏ, ସାମନ୍ତ, ମୁଠାଏ ମାଟି, ଗଛର ପତ୍ର ଅବା ତରବାରୀ ଖଣ୍ଡେ ଅର୍ପଣ କରୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା, ପଦାଭିଷିକ୍ତ ଉତ୍ସବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ସେରେମନି ଅଫ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଚର। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ, ରାଜାଙ୍କ ଭୂମିକା। କ'ଣ ରାଜାଙ୍କର ଭୂମିକା ଅଛି ଦେଖିବା। ଦେଖ, ରାଜାଙ୍କ ଭୂମିକା। ନୀତିଗତ ଭାବେ ରାଜା ଥିଲେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ। ମଧ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏହି ଦୁର୍ବଳ ରାଜାମାନେ ଅକ୍ଷମ ଓ ଅପାରଗ ଥିବାରୁ ନିଜ ଦେଶକୁ ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ନଥିଲେ। ମାନେ କ'ଣ, ଯେ ନୀତିଗତ ଭାବେ ରାଜା ଥିଲେ, ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ଦିନେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟଯୁଗ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ଦୁର୍ବଳ ରାଜାମାନେ କ'ଣ ଥିଲେ ବୋଲି, ତାଙ୍କର କ'ଣ, ମାନେ ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଦେଶରେ ସେମାନେ ଅକ୍ଷମ ଓ ଅପାରଗତା ଥିଲେ ବା ସମର୍ଥ ନଥିଲେ। ଏପରିକି ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଶାସନ ଓ ସୁରକ୍ଷା ସେମାନେ ଦେଇପାରୁନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାମନ୍ତର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଇଥିଲେ। ମନେ ରଖିବେ ବୋଲି, ସାମନ୍ତର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଇଥିଲେ। କ'ଣ ହେଇଛି, ଯେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ ଥିଲେ କ'ଣ ଥିଲେ ବୋଲି, ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଶାସନ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରୁନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାମନ୍ତର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ, ରାଜା ନିଜର ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଂଶ ସାମନ୍ତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାରୁ ବଦଳରେ ସାମନ୍ତମାନେ ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ। ମାନେ କ'ଣ, ଯେ ରାଜା ନିଜର ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଂଶ ସାମନ୍ତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାରୁ ବଦଳରେ ସାମନ୍ତମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ଥିଲେ। ସାମନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରି ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁଗତ ରହିବାରେ ଶପଥ ବାକ୍ୟ ପାଠ କରୁଥିଲେ। ଫଳରେ ସାମନ୍ତବାଦ ହେଲା ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ। ଆଉ କ'ଣ ପିଲେ, ଯେ ରାଜା କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ଯେ ସାମନ୍ତମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଂଶ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ସେଇ ଯେଉଁ ସାମନ୍ତମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ବୋଲି, ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହେଉଥିଲେ ରହିବା ପାଇଁ। ଆଉ କ'ଣ, ସାମନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର କିଏ ବଡ଼ ପୁଅ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯିଏକି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଥିଲେ, ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ସାମନ୍ତର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ପିଲେ, ଆଉ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଶପଥ ବାକ୍ୟ ପାଠ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। କେଉଁମାନେ, ସାମନ୍ତମାନେ। ମନେ ରଖିବେ ପିଲେ, ଯେ ରାଜାଙ୍କର କଥା କୁହାଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ କୁହାହେଉଛି, ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ। ହେଲେ ସାମନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର ଯିଏକି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରି ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁଗତ ରହିବାର ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଶପଥ ବାକ୍ୟ ବା ଶପଥ ପାଠ କରୁଥିଲେ। ଫଳରେ ସାମନ୍ତ ହେଇଗଲା କ'ଣ,
ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ମାନେ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଭାବରେ ସାମନ୍ତମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରଜାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କ ନ ରହିବାରୁ ଲୋକେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁ ଭାବିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମନେ ରଖିବା ବୋଲି ଯେଉଁ ରାଜା ଏବଂ କ'ଣ ସାମନ୍ତ, ରାଜା ଓ ସାମନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଥିଲା ବୋଲି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା। କ'ଣ ଥିଲା? ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା। ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଧୀରେ 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 କ'ଣ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଲୋକେ ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁ ଭାବିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପୁନଶ୍ଚ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିପତ୍ତିଶାଳୀ ସାମନ୍ତମାନେ ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତ ନ ରହି ନିଜେ ସ୍ୱାଧୀନ କ୍ଷମତା ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ସାମନ୍ତ ଯୁଗରେ ରାଜାଙ୍କର କ୍ଷମତା ଥିଲା ସୀମିତ ଓ ଭୂମିକା ଥିଲା ଗୌଣ। ମନେ ରଖିବେ ବୋଲି ତାପରେ ଦେଖିବା ସାମନ୍ତ ବର୍ଗଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। କ'ଣ କହିଲି? ସାମନ୍ତ ବର୍ଗଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ କ'ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ସାମନ୍ତବାଦ ଅଲିଖିତ ଚୁକ୍ତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରଥାର ସାମନ୍ତଙ୍କର ଥିଲା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୂମିକା। ମନେ ରଖିବେ ବୋଲି କ'ଣ କହିଲି ଯେ ସାମନ୍ତବାଦ ଅଲିଖିତ ଚୁକ୍ତି ମାନେ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲିଖିତ ଆକାରରେ କିଛି ନଥିଲା ବୋଲି ଅଲିଖିତ ଆକାରରେ ଥିଲା। ହେଲେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରଥାରେ ସାମନ୍ତଙ୍କର ଭୂମିକା ଥିଲା ଅଧିକ। ପ୍ରଭୁ ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର। ପ୍ରଭୁ ହିସାବରେ ସାମନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ଦାସ ବା ସର୍ପମାନଙ୍କୁ ଲୁଣ୍ଠନକାରୀ ବା ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ହାତରୁ ରକ୍ଷା କରିବା। ମନେ ରଖିବା ବୋଲି କ'ଣ କହିଲି ଯେ ପ୍ରଭୁ ହିସାବରେ ସାମନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଦାସ ବା ସର୍ପମାନଙ୍କୁ ଲୁଣ୍ଠନକାରୀ ବା ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ହାତରୁ ରକ୍ଷା କରିବା। ଦାସମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ? ସେମାନେ ଯେ ରକ୍ଷା କରିବେ। ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ସର୍ପମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ? ରକ୍ଷା କରିବେ। ଏ ପ୍ରକାର ଥିଲା କାହାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ? ସାମନ୍ତମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ପାଇବାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଥିଲା ସାମନ୍ତଙ୍କ ଅନ୍ୟତମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା କାହାର? ସାମନ୍ତଙ୍କର। କାହାକୁ? ଦାସମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ? ନ୍ୟାୟ ପାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମାନେ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା। କେଉଁମାନଙ୍କର? ସାମନ୍ତମାନଙ୍କର। ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଜାର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାହାର ନାବାଳକ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କ ଅଭିଭାବକତ୍ୱ ସାମନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ୱାର୍ଡସିପ୍। ମନେ ରଖିବେ ବୋଲି କ'ଣ ୱାର୍ଡସିପ୍ ମାନେ କ'ଣ? ମନେ ରଖିବ ଯେ ପ୍ରଜାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ପ୍ରଜାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର ଯିଏକି ନାବାଳକ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଥିବେ, ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ତାଙ୍କର ଯିଏକି ନାବାଳକ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଯଦି ଥିବେ ଅଭିଭାବକତ୍ୱ ସାମନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଯେଉଁ ଅଭିଭାବକର ଚାପଟା କାହାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା? ସାମନ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେ ସାମନ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଯାହା ପଡ଼ୁଥିଲା ଯେ ସେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ବୋଲି? ୱାର୍ଡସିପ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା? ୱାର୍ଡସିପ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ପିଲା ସାବାଳକ ହେଲା ପରେ ତାର ବାପାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଭୂମିକୁ ସାମନ୍ତ ଅର୍ଥ ବିନିମୟରେ ଫେରାଇ ନେଉଥିଲେ, ଯାହାକୁ ରିଲିଫ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ମନେ ରଖିବ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଯେ ପିଲା ସାବାଳକ ହେଲା ପରେ ତାର ବାପାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଭୂମିକୁ ସାମନ୍ତ ଅର୍ଥ ବିନିମୟରେ ଫେରାଇ ନେଉଥିଲେ, ଯାହାକୁ କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ରିଲିଫ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ସାବାଳିକ ହେବ ସେ ଛୁଆଟା କ'ଣ ହେବ? ଯେତେବେଳେ ସାବାଳକ ହେବ, ସାବାଳକ ହେଲା ପରେ ବାପାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଭୂମି ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାପାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭୂମିଟା ଦିଆଯାଇଥିବ ନାହିଁ, ଯେ ପ୍ରଜାକୁ ଦିଆଯାଇଥିବ, ସେଇ ଯେଉଁ ଭୂମିକୁ ସାମନ୍ତ କ'ଣ କରିବ? ଅର୍ଥ ବିନିମୟରେ ଫେରାଇ ନେଉଥିଲେ, ଯାହାକୁ କ'ଣ? ରିଲିଫ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ଏକ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କର, ଯାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବୋଲି? ଏକ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କର। ଏହା ଗୋଟେ କ'ଣ? ଏକ ପ୍ରକାର କ'ଣ? ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କର ମାନେ ଇନହେରିଟାନ୍ସ ଟ୍ୟାକ୍ସ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବୋଲି? ଇନହେରିଟାନ୍ସ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କୌଣସି ପ୍ରଜା ନିଃସନ୍ତାନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ତାର ଫିଫ୍ ବା ଭୂମି ପୁନଶ୍ଚ ସାମନ୍ତ ପାଖରୁ ଫେରି ଆସୁଥିଲା, ଯାହା ଏସ୍ଚିଟ୍ ନାମରେ ଗଠିତ। ମନେ ରଖିପାରିଲେ ୱାର୍ଡସିପ୍ କ'ଣ?
ହେଲା। ଇନହେରିଟାନ୍ସ ଟ୍ୟାକ୍ସ କ'ଣ, ରିଲିଫ୍ କ'ଣ, ଏସ୍ଚିଟ୍ କ'ଣ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ବୁଝିଲା ନାହିଁ। ଏସ୍ଚିଟ୍ କ'ଣ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ଏସ୍ଚିଟ୍ ମାନେ ପୁଣି ଆଉଥରେ କୌଣସି ପ୍ରଜା ନିଃସନ୍ତାନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ମାନେ ନିଃସନ୍ତାନ ମାନେ କ'ଣ, ଯେ ତାର ଯଦି କ'ଣ ନଥିବ, ସନ୍ତାନ ନଥିବ, କ'ଣ ନଥିବ, ସନ୍ତାନ ନଥିବ, ତାର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଦେବ। ଫିପ୍ ବା ଭୂମି ପୁନଶ୍ଚ ସାମନ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସୁଥିଲା, ଯାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଏସ୍ଚିଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ମାନେ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଜମି କିଏ ଦେଉଥିଲା, ସାମନ୍ତ ଦେଉଥିଲା। ଯେ ସାମନ୍ତଙ୍କର ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା, ତାଙ୍କର କେହି ବି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଯଦି ନଥିବେ, ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ପୁଣି ସେ ଜମିଟା କାହା ପାଖକୁ ଫେରି ଆସୁଥିଲା, ସାମନ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସୁଥିଲା, ଯାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଏସ୍ଚିଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଏସ୍ଚିଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ବିଳାସ ବ୍ୟସନରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିବା ସାମନ୍ତମାନେ ଦକ୍ଷ ଯୋଦ୍ଧା, ଉପଯୁକ୍ତ ଶାସକ ଓ କୂଟନୈତିଜ୍ଞ ଭାବେ ନିଜ ଇଲାକା କଥା ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝୁଥିଲେ। ଅନେକ ସାମନ୍ତ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ। ମାନେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ କ'ଣ ରହୁଥିଲେ ବୋଲି, ଯେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲେ। କେଉଁମାନେ, ସାମନ୍ତ ମାନେ। କେଉଁମାନେ ପିଲାମାନେ, ସାମନ୍ତ ମାନେ। ଦେଖ ଗୋଟେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ, ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଗୋଟେ କ'ଣ, ଯେ ପଢ଼ିଲେ ଗୋଟେ ରାଜାଙ୍କର ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ, ପୁଣି ଏଥର କାହା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ, ସାମନ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିବା କ'ଣ, ପ୍ରଜାବର୍ଗଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯେ ସାମନ୍ତ କ'ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଲା କାହା ପାଇଁ, ଯେ ପ୍ରଜାଙ୍କ ପାଇଁ। ଏ ପ୍ରଜା କ'ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ କରିବ କାହା ପାଇଁ, ସାମନ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଦେଖିବା ସାମନ୍ତବାଦ ପ୍ରଥାରେ ରାଜାଙ୍କ ଭୂମିକା, ସାମନ୍ତଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ସହିତ ପ୍ରଜା ଓ ରଇତର ମଧ୍ୟ ଥିଲା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ରଇତ ମାନେ କ'ଣ ବୋଲି, କୃଷକ। ସାମନ୍ତବାଦ ପ୍ରଥାରେ ରାଜାଙ୍କ ଭୂମିକା, ସାମନ୍ତଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ସହିତ ପ୍ରଜା ବା ରଇତର ମଧ୍ୟ ଥିଲା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଭାବେ ରଇତ ବୃତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପ୍ରଜାମାନେ ସାମନ୍ତଙ୍କ ଜମିରେ ଆଜୀବନ ଚାଷ କରିବାର ଅଧିକାର ପାଇ ଉତ୍ପାଦିତ ଶସ୍ୟରୁ 1/10 ଖଜଣା ଆକାରରେ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ଦେଖ ପିଲେ, ସେମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ହିସାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଆଜୀବନ। କାହା ପାଖରେ, ସାମନ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ। କେଉଁ ହିସାବରେ, ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ହିସାବରେ। ହେଲେ ଉତ୍ପାଦିତ ଶସ୍ୟରୁ କେତେ ଅଂଶ ସେମାନେ ଖଜଣା ଆକାରରେ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ, 1/10। ମନେ ରଖିବେ ପିଲେ, କେତେ ଦଶମାଂଶ, 1/10 ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଖଜଣା ଆକାରରେ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ସାମନ୍ତଙ୍କ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ଥିଲା ରଇତର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାମ। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ଷରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 40 ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ମନେ ରଖିବେ ପିଲେ, ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଜାଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା କାହା ପାଇଁ, ସାମନ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କ'ଣ, ଯେ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ବୁଝିଲା ନା। କେଉଁମାନେ, ପ୍ରଜାମାନେ। କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ପିଲେ, 40 ଦିନ। 40 ଦିନ ପାଇଁ, 40 ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଏହା ଛଡ଼ା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରଇତ ଅର୍ଥଦାନ କରି ସାମନ୍ତବାଦର ଚୁକ୍ତିକୁ ପାଳନ କରୁଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ'ଣ କ'ଣ, ଦେଖ କ'ଣ କ'ଣ ମଧ୍ୟ, ମାନେ ରଇତ ଅର୍ଥଦାନ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁ କୃଷକମାନେ, ଯେଉଁ ପ୍ରଜାମାନେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥଦାନ କରୁଥିଲେ। କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିବା, କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ସେମାନେ ଅର୍ଥଦାନ କରୁଥିଲେ ସାମନ୍ତଙ୍କୁ। ଦେଖ, ପ୍ରଭୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ବନ୍ଦୀ ହେଲେ ତାଙ୍କ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଅର୍ଥଦାନ। ଯଦି ମନେକର ସାମନ୍ତ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ସାମନ୍ତ ଯଦି କ'ଣ ହେଇଗଲା, ବନ୍ଦୀ ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଅର୍ଥଦାନ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ନାଇଟ୍ ପଦବୀରେ ଭୂଷିତ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ସୂଚକ ଅର୍ଥଦାନ ଉପହାର କରୁଥିଲେ। ମନେ ରଖିବା ବୋଲି, ଯଦି ମନେକର କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ନାଇଟ୍ କେଉଁ ପଦବୀରେ, ନାଇଟ୍ ପଦବୀରେ। ନାଇଟ୍ ପଦବୀରେ ଯଦି କ'ଣ ହେଲା, ଭୂଷିତ ହେଉଥିଲେ। ମନେ ରଖିବା ବୋଲି, ଯିଏ ସାମନ୍ତ ଥିଲେ, ସାମନ୍ତଙ୍କର ଯିଏକି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର, ସେ କେଉଁ ପଦବୀରେ ରହୁଥିଲେ ବୋଲି, ନାଇଟ୍ ପଦବୀରେ। ଯଦି ନାଇଟ୍ ପଦବୀରେ ଯଦି କ'ଣ ହେଉଥିଲେ, ଭୂଷିତ ହେଉଥିଲେ, ହେଲେ ଯେ ପ୍ରଜାମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଦାନ ଉପହାର କରୁଥିଲେ। ଅର୍ଥଦାନ ଉପହାର କରୁଥିଲେ ସମ୍ମାନ ସୂଚକ ଭାବେ। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ କନ୍ୟାଙ୍କ
ବିବାହରେ ଯୌତୁକ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ। ଯଦି ମନେକର ଯେ ସାମନ୍ତଙ୍କର କୌଣସି ଯଦି ଝିଅ ଅଛି ମାନେ କନ୍ୟା ଅଛି, ବିବାହ ସମୟରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଯୌତୁକ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। କେଉଁମାନେ? ପ୍ରଜାମାନେ। କେଉଁମାନେ? ପ୍ରଜାମାନେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କ ଅଭିଷିକ୍ତ ଉତ୍ସବରେ ଆର୍ଥିକ ଉପହାର। ମନେ ରଖିବ କ'ଣ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଅଭିଷିକ୍ତ ଉତ୍ସବରେ ଆର୍ଥିକ ଉପହାର। ବର୍ଷର କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନରେ ସାମନ୍ତଙ୍କ ଅଧୀନରେ ବେଠି ଖଟିବା ବା ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଶ୍ରମଦାନ କରିବା ଥିଲା ରୟତର ଆଉ ଏକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଯେ ବର୍ଷକର କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନରେ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ଆଉ କିଛି ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନ ଥିବ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସାମନ୍ତଙ୍କ ଅଧୀନରେ ବେଠି ଖଟିବା ଓ ବା ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଶ୍ରମଦାନ କରିବା ଥିଲା ରୟତର ଆଉ ଏକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏହି ସମୟରେ ସେମାନେ ସାମନ୍ତଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ଧ ବାଡ଼ ନିର୍ମାଣ, ଜଙ୍ଗଲ କଟେଇ, ରାସ୍ତା ସଫେଇ ଆଦି ବିନା ମଜୁରୀରେ ଲୋକହିତକର କାର୍ଯ୍ୟମାନ କରୁଥିଲେ। କେଉଁମାନେ? ପ୍ରଜାମାନେ। କେଉଁମାନେ? ପ୍ରଜାମାନେ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ? ଯେ ଦେଖ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? Thus in feudalism in pyramidal structure of bonds and dependencies arose a scaffold of state structure and state machinery, the apex of which ideally was the king। ମାନେ କ'ଣ? ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ୟୁରୋପରେ ନିରାପତ୍ତା, ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ ନେଇ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ସାମନ୍ତବାଦର ପ୍ରଥା। ମନେ ରଖିବେ ପିଲେ, ଏ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ କ'ଣ ପାଇଁ ସାମନ୍ତବାଦଟା ହେଇଛି ପିଲେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି? ଯେ ନିରାପତ୍ତା, ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ ନେଇ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ସାମନ୍ତବାଦର ପ୍ରଥାଟା ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରଥାରେ ଶୀର୍ଷରେ ଥିଲେ ରାଜା ଓ ନିମ୍ନରେ ଥିଲେ ପ୍ରଜାବର୍ଗ। ମନେ ରଖିବେ ପିଲେ, ଏହି ପ୍ରଥାରେ ଶୀର୍ଷରେ ଥିଲେ କିଏ? ରାଜା, ନିମ୍ନରେ ଥିଲେ କିଏ ପିଲେ? ପ୍ରଜା। ସାମନ୍ତ ବର୍ଗ ଥିଲେ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଝିରେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନର ଅଧିକାରୀ। ମନେ ରଖିବେ ପିଲେ, ରାଜା ଥିଲେ କ'ଣ ପିଲେ? ଯେ ଶୀର୍ଷରେ, କିନ୍ତୁ ନିମ୍ନରେ ଥିଲେ କିଏ? ପ୍ରଜା, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ କିଏ ଥିଲେ? ସେ ହେଉଛି ସାମନ୍ତ। ସେ ସାମନ୍ତ ରାଜାକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଯେ ରାଜାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ କାହା ସହିତ? ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ସାମନ୍ତବାଦର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। ରାଜା ଓ ସାମନ୍ତ ଓ ରୟତଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସାମନ୍ତବାଦରେ ଥିଲା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଏହି ବିଶେଷତ୍ୱ ଥିଲା ସାମନ୍ତବାଦର ଅଂଶବିଶେଷ ଯାହା ବିନା ସାମନ୍ତ ପ୍ରଥା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଯିବ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ'ଣ କ'ଣ? ଦୁର୍ଗ, ନାଇଟ୍, ମେନର, ଡିମନ୍ସ, କୃଷକ ଇତ୍ୟାଦି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମାନେ କ'ଣ? ଦୁର୍ଗ କହିଲେ କ'ଣ? ନାଇଟ୍ କହିଲେ କ'ଣ? ମେନର କହିଲେ କ'ଣ? ଡିମେନସନ୍ କହିଲେ କ'ଣ? କୃଷକ କହିଲେ କ'ଣ? ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି କ'ଣ? ଦୁର୍ଗ। କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଦୁର୍ଗ ଦେଇଛି। କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ? ଦୁର୍ଗ। ସାମନ୍ତବାଦର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରତୀକ ଦୁର୍ଗ ଥିଲା ପ୍ରଭୁ ବା ସାମନ୍ତଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ। ଏ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗ ଥିଲା ପିଲେ, ଏ ଯେଉଁ କେଷ୍ଟେଲ ବୋଲି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଏ ଦୁର୍ଗ ବୋଲି ଯାହା କୁହାଯାଏ, କାହାର ବାସସ୍ଥାନ ଥିଲା ପିଲେ? ପ୍ରଭୁ ବା ସାମନ୍ତ। ପ୍ରଭୁ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା କି? ସାମନ୍ତକୁ। ପ୍ରଚୁର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ଏହି ସାମନ୍ତ ବା ଲର୍ଡ ମାନେ ନିଜ ନିଜ ଇଲାକାରେ ବିରାଟ ଦୁର୍ଗମାନ ନିର୍ମାଣ କରି ସେଥିରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ କିଏ? ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ ପିଲେ? ଯେଉଁମାନେ କହିଲେ କିଏ? ସାମନ୍ତମାନେ। ମାନେ ସେମାନେ ପ୍ରଚୁର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସାମନ୍ତମାନେ ବା ଲର୍ଡମାନେ ନିଜ ନିଜ ଇଲାକାରେ ବିରାଟ ଦୁର୍ଗ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି ବସବାସ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଦୁର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ସାମନ୍ତଙ୍କ ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତିର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ରହୁଥିଲା। ଏ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠି ରହୁଥିଲା? ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତିରେ କେଉଁଠି ରହୁଥିଲା? ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ରହୁଥିଲା। ଏହା ଭିତରେ ସବୁ ପ୍ରଜାଙ୍କ ବିପଦ ସମୟ ପାଇଁ ମହଜୁଦ ରହିଥିଲା ଆବଶ୍ୟକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଓ ଖାଦ୍ୟପେୟ। ମାନେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗ ତିଆରି ହେଉଥିଲା, ସେ ଦୁର୍ଗରେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ପ୍ରଜାଙ୍କ ବିପଦ ସମୟ ପାଇଁ କ'ଣ? ଯେ ମହଜୁଦ ରହୁଥିଲା ଆବଶ୍ୟକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର। ଯେଉଁ ବିପଦ ଆସୁଥିଲା ସେ ବିପଦର
ସମୟରେ ତାକୁ ଯେଉଁ ସାମ୍ନା କରାଯିବ ସେ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଯେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଥିଲା ସେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଓ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଥିଲା। କେଉଁଠି? ଦୁର୍ଗରେ। ବିପଦ ଓ ଦୁର୍ବିପାକ ସମୟରେ ପ୍ରଜାମାନେ ଦୁର୍ଗ ଭିତରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ। କେଉଁମାନେ? ପ୍ରଜାମାନେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ଆସିଥିଲା ବୋଲି ଯେ କ'ଣ ବିପଦ ଦୁର୍ବିପାକ ସମୟରେ ପ୍ରଜାମାନେ କ'ଣ ହେଉଥିଲେ? ସେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗରେ ରହି କ'ଣ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରୁଥିଲେ। ଦୁର୍ଗର ଚାରିପାଖରେ ଥିଲା ଉଚ୍ଚ ପାଚେରୀ ଓ ପାଚେରୀର ବିଭିନ୍ନ କୋଣରେ ରହୁଥିଲା ଅତ୍ୟୁଜ ଗମ୍ବୁଜମାନ। ମାନେ କ'ଣ ଥିଲା ବୋଲି ଓ ପାଚେରୀର ବିଭିନ୍ନ କୋଣରେ ଥିଲା କ'ଣ? ଯେ ଅତ୍ୟୁଜ ଗମ୍ବୁଜମାନ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ଗମ୍ବୁଜ ଭିତରୁ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଗତିବିଧି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସେ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଥିଲେ ସାମନ୍ତମାନେ। ମାନେ କ'ଣ ବୋଲି ସେ ଯେଉଁ ଗମ୍ବୁଜ ଥିଲା ସେ ଗମ୍ବୁଜରେ କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା ବୋଲି ଶତ୍ରୁମାନେ ଆକ୍ରମଣ କେଉଁ ଦିଗରୁ କରୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା? ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ। ତାପରେ ତାକୁ ଧରି କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଥିଲେ। ପୁନଶ୍ଚ ଦୁର୍ଗର ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ପାଚେରୀ ଚାରିପାଖରେ ରହୁଥିଲା ଗଭୀର ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ପରୀକ୍ଷା। ଆଉ କ'ଣ ରହୁଥିଲା? ସେ ଦୁର୍ଗ ଥିଲା ଏମିତି, ମନେକର କ'ଣ ଅଛି ବୋଲି ଏମିତି ଦୁର୍ଗ ଅଛି, ଦୁର୍ଗ ଏମିତି ଅଛି। ଏ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗର ଚାରିପାଖରେ ଏ ଯେଉଁ ଚାରିପାଖରେ କ'ଣ ଥିଲା ବୋଲି ଜଳ ରହୁଥିଲା। ଏମିତି ଚାରିପାଖରେ କ'ଣ ରହୁଥିଲା? ଜଳ ରହୁଥିଲା। ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ଦୁର୍ଗର ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଲ ଦ୍ୱାରା ଯିବା ଆସିବା ହେଉଥିଲା ଓ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ପୋଲଟିକୁ ଉଠାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସେ ଅସ୍ଥାୟୀ ମାନେ ପୋଲ ଦ୍ୱାରା ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେ ପୋଲଟିକୁ କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା? ଉଠାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଦୁର୍ଗ ଭିତରେ ଥିଲା ସାମନ୍ତଙ୍କ ବାସଗୃହ ଓ ଦରବାର କକ୍ଷ। ସେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗ ଭିତରେ ଥିଲା କ'ଣ? ସାମନ୍ତଙ୍କ କ'ଣ ଥିଲା ବୋଲି ବାସଗୃହ ଓ ଦରବାର କକ୍ଷ। ଏହା ଛଡ଼ା ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣ ବେଳେ ଦୁର୍ଗ ଭିତରେ ଥିବା ଏକ ବୃହତ୍ ନିରାପଦ କକ୍ଷରେ ପ୍ରଜାମାନେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଥିଲେ। କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଯେ ଯେତେବେଳେ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ, ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସମୟରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ଦୁର୍ଗ ଭିତରେ ଥିବା ଏକ ବୃହତ୍ ନିରାପଦ କକ୍ଷ, ସେ ଦୁର୍ଗ ଭିତରେ ଥିବା କ'ଣ? ବୃହତ୍ ନିରାପଦ କକ୍ଷରେ ପ୍ରଜାମାନେ କ'ଣ ନେଉଥିଲେ? ଆଶ୍ରୟ ନେଉଥିଲେ। ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ବା ଏକାଧିକ ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରି ସାମନ୍ତମାନେ ନିଜ ପ୍ରତିପତ୍ତି ଜାହିର କରିବା ସହିତ ଲୋକଙ୍କ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରୁଥିଲେ, ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଆଉ କେଉଁମାନେ? ସାମନ୍ତମାନେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି? ମେନର। ଆଉ ଏକ କ'ଣ ଥିଲା ବୋଲି ମେନର ଥିଲା। ଦେଖିବା ମେନର କ'ଣ? ମେନର ବା ଜମିଦାରୀ ଥିଲା ସାମନ୍ତବାଦର ଅନ୍ୟ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବୁଝିଲାନି? ମେନରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ଆଉ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ଜମିଦାରୀ। ଦୁର୍ଗ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସାମନ୍ତଙ୍କ ଶହ ଶହ ଏକର ଜମିକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଜମିଦାରୀ ବା ମେନର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ମାନେ କ'ଣ? ଦୁର୍ଗ ସହିତ ଏବେ କ'ଣ ଅଛି ବୋଲି ଦୁର୍ଗ ଅଛି, ଏମିତି ଦୁର୍ଗ ଅଛି। ଦୁର୍ଗ ସାଥିରେ କ'ଣ ସାଥିରେ? ଦୁର୍ଗ ସାଥିରେ ସାମନ୍ତଙ୍କ ଶହ ଶହ ଜମି, ଏମିତି ଶହ ଶହ ଜମିକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଜମିଦାରୀ ବା ମେନର ବ୍ୟବସ୍ଥା। କ'ଣ? ଜମିଦାରୀ ବା ମେନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହେଲେ କ'ଣ? ଦାସ ବା ସର୍ପ ଉକ୍ତ ମେନରରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ? ପ୍ରଜା ସେ ଇଏରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। କେଉଁ ଇଏରେ? ଜମିରେ, ସାମନ୍ତଙ୍କ ଜମିରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମେନର ନିଜ ପରିସୀମା ଭିତରେ ଥିଲା ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ। ବଢ଼େଇ, କମାର, ସ୍ଥପତି, ବାସନ ନିର୍ମାତା, ବୁଣାକାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଧର୍ମଯାଜକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏଠାରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ଦେଖ ପିଲି ଯେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କ'ଣ ଲୋକ ସେଠି ବାସ କରୁଥିଲେ। ବଢ଼େଇ ହଉ, କମାର ହଉ, ସ୍ଥପତି ହଉ, ବାସନ ନିର୍ମାତା ହଉ, ବୁଣାକାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଧର୍ମଯାଜକ ଗୋଷ୍ଠୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ବାସ କରୁଥିଲେ। ମେନରର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଥିଲା ସାମନ୍ତ ବର୍ଗ। ଏ ଯେଉଁ ମେନରର ମଧ୍ୟଭାଗରେ କେଉଁମାନେ ଥିଲେ ବୋଲି? ସାମନ୍ତ ବର୍ଗ। ଏହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ରହିଥିଲା ରଇତମାନଙ୍କ ଗୃହ, ଗିର୍ଜା, ବଜାର, ହାଟ, ଚାଷ ଜମି, ସ୍କୁଲ, ଚାରଣଭୂମି, ଜଙ୍ଗଲ। ମନେ ରଖିବେ ବୋଲି କ'ଣ? ମେନରର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଥିଲା ସାମନ୍ତଙ୍କ ଦୁର୍ଗ।
ବୁଝିଲା ନା? ତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ରହିଥିଲା କ'ଣ? ରୟତମାନଙ୍କ ମାନେ କୃଷକମାନଙ୍କର ଗୃହ, ଗିର୍ଜା, ବଜାର, ହାଟ, ଚାଷ ଜମି, ସ୍କୁଲ, ଚାରଣ ଭୂମି, ଜଙ୍ଗଲ ଇତ୍ୟାଦି। ଗୋଟିଏ ମେନରରେ ବାସ କରୁଥିବା ରୟତମାନଙ୍କ ଅନ୍ୟ ମେନର ସହିତ କ୍ୱଚିତ ସମ୍ପର୍କ ରହୁଥିଲା। ମନେ ରଖିବେ ପିଲି, ଗୋଟିଏ ମେନରରେ ବାସ କରୁଥିବା ରୟତମାନଙ୍କ ଅନ୍ୟ ମେନର ସହିତ କ୍ୱଚିତ ସମ୍ପର୍କ ରହୁଥିଲା। ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ବା ଅଧିକ ମେନରରେ ମାଲିକ ହୋଇ ସାମନ୍ତମାନେ ନିଜର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଜାହିର କରୁଥିଲେ। ସାମନ୍ତଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷରେ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ମେନର କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ କୁହାଯାଉଥିଲା କ'ଣ? ଭିଲା। ମନେ ରଖିବେ ପିଲି, ସାମନ୍ତଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଅଞ୍ଚଳକୁ ଇଂଲଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ କ'ଣ ସାମନ୍ତଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ମେନର କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ପିଲି? ଭିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ସାମନ୍ତଙ୍କ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ, ସାମନ୍ତଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ କ'ଣ କହୁଥିଲା? ଇଂଲଣ୍ଡ କୁହାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ମେନର କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସରେ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଭିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। କ'ଣ ବୋଲି? ଭିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଡିମେନ୍ସ। କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଡିମେନ୍ସ। ଦେଖିବା କ'ଣ ଡିମେନ୍ସ ମାନେ କ'ଣ? ସାମନ୍ତବାଦର ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ ଥିଲା ଡିମେନ୍ସ। ସାମନ୍ତ ନିଜର ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରଜା ବା ରୟତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟିବା ପରେ ଯେଉଁ ଭୂମି ତାଙ୍କ ନିଜ ଅଧୀନରେ ରହୁଥିଲା ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଡିମେନ୍ସ। ମନେ ରଖିବେ ପିଲି, ସାମନ୍ତ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ପିଲି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ସେ ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି କାହାକୁ ବଣ୍ଟନ କରୁଥିଲେ? ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରୁଥିଲେ ବା ରୟତମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରୁଥିଲେ, କୃଷକମାନଙ୍କୁ। ହେଲେ ବାଣ୍ଟିବା ପରେ ଯେଉଁ ଭୂମି ତାଙ୍କ ନିଜ ଅଧୀନରେ ରହିଯାଉଥିଲା, ମାନେ ଯାହା ରହିଯାଉଥିଲା ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲି? ଡିମେନ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଡିମେନ୍ସ। ଏହି ଡିମେନ୍ସ ଉପରେ ସାମନ୍ତମାନେ ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଗର ଅଧିକାରୀ ସାମନ୍ତମାନଙ୍କ ସାମାଜିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଥିଲା କମ୍। ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଗର ଅଧିକାରୀ ସାମନ୍ତମାନଙ୍କ ସାମାଜିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଥିଲା କମ୍। ବେଶୀ ଦୁର୍ଗର ଅଧିକାରୀ ସାମନ୍ତମାନେ ଥିଲେ ସମାଜରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ମାନେ ଯାହା ପାଖରେ କ'ଣ ଥିଲା ପିଲି, ଯେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଗ ଥିଲା, ସେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ପିଲି, ସମାଜରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ତାର କମ୍ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯାହା ପାଖରେ ଅଧିକ ଦୁର୍ଗ ଥିଲା ସେ କ'ଣ ଥିଲା? ସମାଜରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଥିଲା। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଗରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ନ ରହି ତାଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ଗରେ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଯେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ଯେ ସେମାନେ ମାନେ କିଏ? ପ୍ରଜାମାନେ, ଯେ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଗରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ନ ରହି ତାଙ୍କର ଅଧୀନସ୍ଥ ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ଗର ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ମାନେ କ'ଣ ପିଲି? ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ରିକାଲ କରିଦେଉଛି ଯେ କ'ଣ ଏହି ଡିମେନ୍ସ ଉପରେ ସାମନ୍ତମାନେ ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ଡିମେନ୍ସ ଥିଲା ମାନେ ଯେଉଁ ଜମି ଥିଲା ସେ ଜମି ଉପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଯେ ଯେଉଁଟା ବଳକା ରହୁଥିଲା ନା ସେ ଜମି ଉପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ। ଯାହାର ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଗ ଥିବ ତାକୁ ଏତେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିଆଯାଉନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯାହାର ବେଶୀ ଦୁର୍ଗ ଥିଲା ତାକୁ କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା? ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉଥିଲା ସମାଜରେ। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଗରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ନ ରହି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଯେଉଁ ସାମନ୍ତମାନେ ଅଧୀନସ୍ଥ ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ଗରେ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ଏଇଠି ନହେଲେ ସେଇଠି। ଏଇଟା ମାନେ କ'ଣ ହେଲା ପିଲି? 1 2 3 4 5 ଅଛି ଏଗୁଡ଼ା ଦୁର୍ଗ ଗୁଡ଼ାକ। ଏଠି ହେଲେ ତାପରେ ସେଠିକି ଯାଉଥିଲେ, ତାପରେ ସେଠିକି, ତାପରେ ସେଠିକି, ତାପରେ ଏମିତି ଯାଉଥିଲେ ନାହିଁ। ସେଇଟା କ'ଣ ହେଉଥିଲେ? ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ? ନାଇଟ୍। କ'ଣ କହିଲେ ପିଲାମାନେ? ନାଇଟ୍। ଲୋକଙ୍କ ଧନ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସାମନ୍ତବାଦର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାରୁ ଏଥିରେ ବୀରମାନଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥିଲା ଅନେକ। ତେଣୁ ସାମନ୍ତବାଦ ସମୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଶତ୍ରୁ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବୀର ତଥା ସାହସୀ ଯୁବକମାନଙ୍କ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ଘଟିଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା କ'ଣ? ନାଇଟ୍। ମାନେ ଯେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଶତ୍ରୁର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ହେଲା, ଯେଉଁ ବୀର ତଥା ସାହସୀ ଯୁବକମାନଙ୍କର ମାନେ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ, ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲେ, ସେ ଉତ୍ପତ୍ତିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲି? ନାଇଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନାଇଟ୍। ସାଧାରଣତଃ ସାମନ୍ତଙ୍କ ପୁତ୍ର ବା ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ନାଇଟ୍ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ ହେଉଥିଲେ। ମାନେ କ'ଣ?
ଯେ ସାମନ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ ଥିବେ ବୋଲି ପୁତ୍ର ଥିବେ ନଚେତ୍ କ'ଣ ଥିବେ ତାଙ୍କର ଯିଏକି ସମ୍ପର୍କ ଥିବେ ସେମାନେ କେଉଁ ପଦବୀରେ ରହୁଥିଲେ ବୋଲି ନାଇଟ୍ ଉପାଧିରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲେ ଭୂଷିତ ହେଉଥିଲେ। ନାଇଟ୍ ହେବାକୁ ହେଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ରୁହ, ନାଇଟ୍ ହେବାକୁ ହେଲେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଥା ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଯୁବକ ନାଇଟ୍ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ନାଇଟ୍ଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନେ ରଖିବେ ପିଲେ କ'ଣ କହିଲି ଯେ ନାଇଟ୍ ହେବାକୁ ହେଲେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଥା ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ନାଇଟ୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ନିୟମ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଯେ ଯୁବକ ନାଇଟ୍ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଯେଉଁ ଯୁବକ ନାଇଟ୍ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ନାଇଟ୍ଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏକ ନାଇଟ୍ ଥିବେ ସେ ନାଇଟ୍ଙ୍କ ପାଖରେ ରହି କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ପେଜ୍। ମନେ ରଖିବେ ପିଲେ କ'ଣ କୁହାଯିବ ପେଜ୍। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ନାଇଟ୍ ଯିଏ ଯଦି ନାଇଟ୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ ସେ ଆଉ ଏକ ନାଇଟ୍ ପାଖରେ ରହି କ'ଣ କରିବ କାମ କରିବ। ବୁଝିଲନି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବ। କ'ଣ କରିବ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବ। ସେଇ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ବୋଲି ପେଜ୍ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ତାପରେ କ'ଣ ଏହି ଅବସ୍ଥା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ସେ ଯୁବକ ଉକ୍ତ ନାଇଟ୍ଙ୍କ ଅଶ୍ପ ଓ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଦେଖାଶୁଣା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ପାଉଥିଲା। ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅବସ୍ଥା ଅତିକ୍ରମ କଲା ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଥିଲା ପେଜ୍ର ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଥିଲା ପେଜ୍ଟା ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିଲା। ଅତିକ୍ରମ କଲା ପରେ ଯୁବକ ଉକ୍ତ ନାଇଟ୍ଙ୍କ ସେ ନାଇଟ୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ କାମ କରୁଥିଲା ମାନେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଥିଲା ସେ ନାଇଟ୍ଙ୍କର କ'ଣ ଅଶ୍ପ ଓ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଘୋଡ଼ା ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରକୁ ଯଦି କ'ଣ କଲା ଦେଖାଶୁଣା କରୁଥିଲା ହେଲା। ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ତାକୁ ବୋଲି ସ୍କାୟାର ହିସାବରେ କଥିତ ହେଉଥିଲା। ଦେଖ ପେଜ୍ ଆସିଲା ପେଜ୍ ପରେ କ'ଣ ଆସିଲା ସ୍କାୟାର। ପେଜ୍ ପରେ କ'ଣ ଆସିଲା ସ୍କାୟାର ବୋଲି କୁହାଗଲା। କାହାକୁ ଦେଖାଶୁଣା କଲା ବୋଲି ମନେ ରଖିବ ଘୋଡ଼ା ଓ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରକୁ। ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ପରେ ଏକ ଧର୍ମୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଏ ଯୁବକଙ୍କୁ ଧର୍ମବାଣୀ ଶୁଣାଉଥିଲେ ଧର୍ମଯାଜକ ଓ ତାଙ୍କ ବେକରେ ମୃଦୁ ଆଘାତ କରୁଥିଲେ। ମନେ ରଖିବେ ବୋଲି ଯେ କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା ଏହା ଛଡ଼ା ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା ବୋଲି ଯେ କ'ଣ ପରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ପରେ ଧର୍ମୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଏ ଯୁବକଙ୍କୁ ଧର୍ମବାଣୀ ଶୁଣାଉଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ବେକରେ କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ମୃଦୁ ଆଘାତ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ନାଁ ଥିଲା କ'ଣ ଏକଲେଟ୍। ମନେ ରଖିବେ ପିଲେ କ'ଣ ଏକଲେଟ୍। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦିଆଯାଉଥିଲା ମାନେ କାହାକୁ ଆଘାତ ଦିଆଯାଉଥିଲା ବୋଲି ଯିଏକି କ'ଣ ସାମନ୍ତଙ୍କର ଯିଏକି କ'ଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଯେ ପୁତ୍ର ଯେ ନାଇଟ୍ ପଦବୀରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲା ପରେ କ'ଣ ଯେ କାଠାରୁ ଧର୍ମଯାଜକଙ୍କ ଠାରୁ ଧର୍ମବାଣୀ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏବଂ ବେକରେ ମୃଦୁ ଆଘାତ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସେଇ ଯେଉଁ ମୃଦୁ ଆଘାତ ପରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ସେଇ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବୋଲି ଏକଲଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଏକଲଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ଥିଲା କ'ଣ ବୋଲି ପେଜ୍ ତାପରେ ଥିଲା ସ୍କାୟାର ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ଏକଲଟ୍। ଏହାପରେ ସେଇ ଯୁବକଙ୍କୁ ନାଇଟ୍ ଉପାଧିରେ ପ୍ରଦାନ କରି ଧର୍ମଯାଜକ ତାଙ୍କ କାନରେ କହୁଥିଲେ ବି ଏ ଭେଲେଣ୍ଟ ନାଇଟ୍। ମନେ ରଖିବେ ପିଲେ କ'ଣ ଏହାପରେ ସେ ଯୁବକଙ୍କୁ କେଉଁ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ନାଇଟ୍ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ବୋଲି ଧର୍ମଯାଜକ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଯେ କାନରେ କହୁଥିଲେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ବି ଏ ଭେଲେଣ୍ଟ ନାଇଟ୍। କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ବି ଏ ଭେଲେଣ୍ଟ ନାଇଟ୍ ଅର୍ଥାତ ଜଣେ ବୀର ନାଇଟ୍ ହୁଅ। ଜଣେ କ'ଣ ହୁଅ ଜଣେ ବୀର ନାଇଟ୍ ହୁଅ। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଏହାପରେ ନାଇଟ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ନିଜର ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରି ସାମରିକ କୌଶଳ ବୀରତ୍ୱ ଓ ସାହସର ସହିତ ଦୁର୍ବଳ ରହିତଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ମନେ ରଖିବା ପିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ନାଇଟ୍ ହୋଇଯାଉଥିଲେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଯେ ଦୁର୍ବଳ ରହିତଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଆକ୍ରମଣରୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ସାମନ୍ତ ସମାଜରେ ତେଣୁ ନାଇଟ୍ ମାନେ ନିଜର ବୀରଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଥିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ
ବିରଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଥିଲେ ଅଧିକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏହାଛଡ଼ା ଉଦାରତା, ପର ଉପକାରୀ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ବହୁ ନାଇଟଙ୍କୁ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ଅମର କରି ରଖିଛି। ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ୟୁରୋପରେ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନାଇଟଙ୍କ ଗୁଣ ଗାରିମା ବନ୍ଦନାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଇଟା ଥିଲା କ'ଣ ପିଲେ ନାଇଟ୍ କଥା। କ'ଣ କଥା? ନାଇଟ୍ କଥା। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ? ସ୍ୱାଧୀନ କୃଷକ ଓ କୃଷି ଭୃତ୍ୟ। ମନେ ରଖିବା ପିଲେ କ'ଣ? ସ୍ୱାଧୀନ କୃଷକ ଓ କୃଷି ଭୃତ୍ୟ ମନେ ରଖିବା। ସାମନ୍ତ ସମାଜରେ ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଏ ଯେଉଁ ସାମନ୍ତ ସମାଜରେ କ'ଣ ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ? ସ୍ୱାଧୀନ ଅଧିବାସୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା କୃଷି ଭୃତ୍ୟ, ଯାହାକୁ ମାନେ କ'ଣ ଫ୍ରିମେନ୍ ଏବଂ ସର୍ଫସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନ ଅଧିବାସୀ ମାନେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଫ୍ରିମେନ୍, ଏବଂ କୃଷି ଭୃତ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ? ସର୍ଫସ୍। ଦେଖିବା କ'ଣ? ସ୍ୱାଧୀନ ଅଧିବାସୀମାନେ ଥିଲେ ସୈନିକ, ବଣିକ, ବ୍ୟବସାୟୀ, କାରିଗର ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକମାନେ। ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ? ଯେ ସ୍ୱାଧୀନ ଅଧିବାସୀମାନେ ଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଫ୍ରିମେନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେମାନେ କ'ଣ ଥିଲେ ପିଲେ? ସୈନିକ ଥିଲେ, ବଣିକ ଥିଲେ, ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିଲେ, କାରିଗର ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକ ଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ କିଛି ଜମି ଥିଲା ଓ ସେମାନେ ସାମନ୍ତଙ୍କ ଅଧୀନରେ ନ ରହି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ମନେ ରଖିବେ ପିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ, କେଉଁମାନେ? ସୈନିକ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ବଣିକ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କାରିଗର ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା ପିଲେ? କିଛି ମାନେ ନିଜସ୍ୱ ଜମି ଥିଲା। ସେମାନେ ସାମନ୍ତଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହୁ ନଥିଲେ ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ନ ଥିବାରୁ ସେମାନେ ଜୀବିକା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରମ କରିପାରୁଥିଲେ ଓ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ସାମନ୍ତଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ବିନା ଯାଇପାରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ୱାଧୀନ ଅଧିବାସୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା ସୀମିତ, ମାନେ ଏତେ ବି ନଥିଲା। କାହାର? ଫ୍ରିମେନ୍ ମାନଙ୍କର, ଯାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସ୍ୱାଧୀନ ଅଧିବାସୀ। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ? ସାମନ୍ତ ସମାଜରେ ଅଧିକାଂଶ ଅଧିବାସୀ ଥିଲେ କୃଷି ବୃତ୍ତି। ଏବେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ? ମାନେ ସର୍ଫ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ମାନେ ଗୋଟେ ଗଲା କ'ଣ? ଫ୍ରିମେନ୍ ବିଷୟରେ ଗଲା। ଏବେ ଆସିଲା କ'ଣ? ସର୍ଫ। ସାମନ୍ତ ସମାଜରେ ଅଧିକାଂଶ ଅଧିବାସୀ ଥିଲେ କ'ଣ? କୃଷି ଭୃତ୍ୟ। ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ୱାଧୀନତା ନଥିବାରୁ ଏହି କୃଷି ଭୃତ୍ୟମାନେ ସାମନ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜମିରେ ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ଯାଇ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ପରିଶ୍ରମ କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଟିକି କୁଡ଼ିଆରେ ପଶୁମାନଙ୍କ ପରି ଜୀବନ ଧାରଣ କରୁଥିଲେ। ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ, ମଇଳା, ଚିରା ଲୁଗା, ସାମାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଥିଲା କୃଷି ଭୃତ୍ୟଙ୍କ ସବୁଦିନର ସାଥୀ। ଏଥିସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘରୋଇ କାମ କରି ନିଜ ଜମିର ଉତ୍ପନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବାରେ ବିଧି ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସାମନ୍ତ ସମାଜରେ କୃଷି ଭୃତ୍ୟଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେମାନେ ଥିଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଦାସ। କ'ଣ ଥିଲେ ପିଲେ? ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଦାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବ ସାମନ୍ତବାଦର ଉପକାରିତା ଓ ଅପକାରିତା। ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସର୍ଫ ମାନେ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କୃଷିମାନେ ଥିଲେ, କୃଷକ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଏତେ ସୁବିଧା ପାଇପାରୁ ନଥିଲେ। ସେମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ, ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା କାମ କରୁଥିଲେ। ବୁଝିଲା ନା? ତାପରେ ଦେଖିବା ସାମନ୍ତବାଦର ଉପକାରିତା ଓ ଅପକାରିତା। ମେରିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିମେରିଟ୍ସ ଅଫ୍ ଫ୍ୟୁଡାଲିଜିମ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଥାର ରହିଛି ଉପକାରିତା ଓ ଅପକାରିତା। ଭଲମନ୍ଦ ଗୁଣ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଥାର ରହିଛି ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ। ସାମନ୍ତବାଦ ପ୍ରଥା ମଧ୍ୟ ଏହି ନୀତିରୁ ବାହାର ନୁହେଁ। ନବମ ଓ ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ସାମନ୍ତବାଦ ପ୍ରଥା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶତାବ୍ଦୀମାନଙ୍କରେ ନିଜକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲା ତତ୍କାଳୀନ ୟୁରୋପର ସାମାଜିକ, ଆର୍ଥିକ, ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ସମକାଳୀନ ୟୁରୋପୀୟ ସମାଜ ପାଇଁ ଥିଲା ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପ୍ରଥାର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଉପକାରିତା କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। ଦେଖ, ସାମନ୍ତବାଦର ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଫଳ ହେଲା ଯେ ଏହା ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଧନଜୀବନକୁ ବର୍ବର ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ହାତରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲା। ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ଏହି ପ୍ରଥା ଅସହାୟ ଓ ଆତଙ୍କିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ବହୁ ଭାବରେ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣର ବିପଦ। ବଢ଼ିଆ କଥା।
ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲା ପ୍ରଥମ କଥା। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କ'ଣ, ସମଗ୍ର ୟୁରୋପରେ ବଳଶାଳୀ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ହେତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ବହୁ ରାଜ୍ୟଙ୍କ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ଘଟିଥିଲା। ଏହି ରାଜାମାନେ ଦୁର୍ବଳ ଓ ଅସମର୍ଥ ଥିବାରୁ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ବଳିଷ୍ଠ ଶାସନର ଅଭାବ ଓ ଶାସନଗତ ବିଭ୍ରାଟ। ଏ ପ୍ରକାର ରାଜନୈତିକ ଓ ଶାସନଗତ ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟରେ ସାମନ୍ତବାଦର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟି ସାମନ୍ତମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶାସନର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲା। ତେଣୁ ସାମନ୍ତବାଦ ଦ୍ୱାରା ବିଶୃଙ୍ଖଳତା ଓ ଅରାଜକତା କମି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଯଥାର୍ଥ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ମାନେ ସାମନ୍ତମାନେ ଶାସନ କଲେ ଆଉ ସେ କଥା କହିଛି ଆଉ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ, ସାମନ୍ତବାଦ ଯୋଗୁଁ ୟୁରୋପ ମହାଦେଶରେ କୀର୍ତ୍ତଦାସ ପ୍ରଥାର ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରସାର ଘଟିପାରିନଥିଲା। ସାମନ୍ତ ସମାଜ ଥିଲା କୃଷିଭୃତ୍ୟ ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅଲିଖିତ ଚୁକ୍ତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ସମ୍ପର୍କ। ଏହି ଦାସ ବା କୃଷିଭୃତ୍ୟମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହୁଥିବାରୁ ସେମାନେ ଆଉ କୀର୍ତ୍ତଦାସ ରୂପେ ବିକ୍ରି ହେଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସାମନ୍ତବାଦ ପରୋକ୍ଷରେ କୀର୍ତ୍ତଦାସ ପ୍ରଥାକୁ ରୋକି ପାରିଥିଲା। ଯେଉଁ କୀର୍ତ୍ତଦାସ ପ୍ରଥା ଥିଲା ତାକୁ କ'ଣ କରିଥିଲା, ବନ୍ଦ କରିଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ନବମ ଓ ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବର୍ବର ନିଷ୍ଠୁର ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଜାତିମାନେ ୟୁରୋପର ଗୌରବମୟ ସଭ୍ୟତା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଦେଇଥାନ୍ତେ। ରାଜାମାନେ ନିଜର ରାଜ୍ୟ ତଥା ସମାଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ଥିବାରୁ ଶତ୍ରୁମାନେ ୟୁରୋପୀୟ ସଭ୍ୟତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନାଶ ଘଟାଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ସାମନ୍ତବାଦର ଆବିର୍ଭାବ ହେତୁ ୟୁରୋପୀୟ ସଭ୍ୟତା କେବଳ ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହି ନଥିଲା, ଅଧିକାଂଶ ସାମନ୍ତବାଦର କିଛି କିଛି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଭାବଧାରା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ, ଏକ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ସାମାଜିକ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସାମନ୍ତବାଦର ଭୂମିକା ଥିଲା ଅନନ୍ୟ। ସାମନ୍ତଙ୍କ ମେନରଗୁଡ଼ିକ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଥିବାରୁ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଐକ୍ୟ, ସଂହତି ଓ ସାମାଜିକ ନିବିଡ଼ତା ବହୁମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ସାମନ୍ତ ଓ ପ୍ରଜାଙ୍କ ଚୁକ୍ତି ସୂତ୍ରରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଥିବାରୁ ଦୁହେଁ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରତି ଥିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ସଚେତନଶୀଳ। ସାମନ୍ତମାନେ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ ଓ ପ୍ରଜାମାନେ ସାମନ୍ତଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନଯାପନ କଲେ। ତେଣୁ ସମାଜରେ ଥିଲା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାବସ୍ଥାନ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ, ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ, ସାମନ୍ତବାଦ ଦ୍ୱାରା କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ନୂତନ ଜମି ସବୁ ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇ ସମାଜର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ପୁନଶ୍ଚ ଅନେକ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରି ସାମନ୍ତଙ୍କ ମେନରଗୁଡ଼ିକୁ ମୁକ୍ତି ସମାଜ ଗଠନରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ, ସାମନ୍ତବାଦର ପ୍ରସାର ହେତୁ ୟୁରୋପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ପାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟଥା ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଏହାର ପ୍ରସାର ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇ ୟୁରୋପକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାମନ୍ତବାଦର ବହୁଳ ପ୍ରଭାବ ହେତୁ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ୟୁରୋପୀୟ ଅଧିବାସୀଙ୍କୁ ଏହା ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରି ନଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ପିଲେ ମନେ ରଖିବ ଅପକାରିତା, ଡିମେରିଟ୍ସ। କ'ଣ, ଡିମେରିଟ୍ସ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଉପକାରିତା ସହିତ ସାମନ୍ତବାଦର ମଧ୍ୟ ଥିଲା ବିବିଧ ଅପକାରିତା। ସାମନ୍ତବାଦର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ସମଗ୍ର ଦେଶ ଛୋଟ ଛୋଟ ମେନର ବା ଜମିଦାରୀରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଦେଶ ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ବା ଜାତୀୟ ଭାବ ସୃଷ୍ଟିରେ ବାଧା ଦେଇଥିଲା। ସାମନ୍ତମାନେ ନିଜ ନିଜ ଇଲାକାରେ ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରଜା ସାମନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ରାଜାଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲେ। ତେଣୁ ଦେଶପ୍ରେମ ବା ଜାତୀୟତା ଭାବ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ଏକତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଦେଶ ପାଇଁ ଥିଲା ଅଶୁଭ। ଆଞ୍ଚଳିକତା ଯଦି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଯିବ ଦେଶ ଗଠନ ହୋଇପାରିବ କି? ଦେଶ ଗଠନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଅପକାରିତା କେମିତି। ତାପରେ ଆସିଲା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, ସାମନ୍ତବାଦର ଅନେକ କୁଫଳ ହେଲା ଉତ୍କଟ ସାମାଜିକ ବୈଷମ୍ୟ ବା ସମାଜରେ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗର ସୃଷ୍ଟି। ସାମନ୍ତମାନଙ୍କ ଅମାପ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ବିଳାସ ଜୀବନ, ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରହିତର ଶୋଚନୀୟ ଦୁରବସ୍ଥା ଉଭୟ ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟରେ ତାରତମ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଏହି ପ୍ରଜାମାନେ ପରେ ସାମନ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ
କୃଷକ ବିପ୍ଳବ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ବିପ୍ଳବ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଜର୍ମାନୀରେ ଗୁରୁତର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖୁଣ, ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମନ୍ତମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଉଣାଠାରୁ ଅଧିକ କର ଆଦାୟ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଉପହାର ରଇତଙ୍କଠାରୁ ନେବା ଓ ଅତ୍ୟଧିକ ବେଠି ଖଟାଉଥିବାରୁ ରଇତର ଅବସ୍ଥା ସାଧାରଣ କୀର୍ତ୍ତିଦାସଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ଅଧିକ ଶୋଚନୀୟ। ଜୀବନ ଦାସତ୍ୱ ଶିକୁଳିରେ ବନ୍ଧା ରହି ରଇତ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୁରାପୁରି ହାରି ଦେଉଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ, ଅଧିକାଂଶ ସାମନ୍ତ ନିଜର କ୍ଷମତା ଓ ପ୍ରତିପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିବାରୁ ଅନ୍ୟ ସାମନ୍ତଙ୍କ ସହ ସଦାସର୍ବଦା ଯୁଦ୍ଧରେ ଲିପ୍ତ ହେଉଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଥିଲା ସାଧାରଣ ଲୋକେ, ମାନେ ଯେଉଁ ଅଧିକ ମାନେ କ'ଣ, ଯେଉଁମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲିପ୍ତ ହେଇକି ରହୁଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କେଉଁମାନେ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଥିଲେ? ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଚାଷ କାମ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ବହୁ ଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ, ସାମନ୍ତବାଦରେ ସାମନ୍ତ ବା ପ୍ରଭୁମାନେ ରାଜାଙ୍କ ପରି ସେମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଦେଶର ସାର୍ବଭୌମ କ୍ଷମତା ଯାହାକୁ କେବଳ ରାଜା ଭୋଗ କରୁଥିଲେ, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭାଜିତ ହେଉଥିଲା। ଗୋଟିଏ ରାଜାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଉତ୍ଥାନ ହେଲା ଅନେକ ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜା ବା ସାମନ୍ତଙ୍କର ଫଳରେ ସାମନ୍ତବାଦ ରାଜାଙ୍କ ଶାସନ ବା ରାଜତନ୍ତ୍ରର ପତନର ମାର୍ଗ ପ୍ରସାରିତ କରିଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି, ବାସ୍ତବିକ ସାମନ୍ତଙ୍କ ସମୟରେ ୟୁରୋପରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ଅଗ୍ରଗତି ଘଟିଥିଲା। ସାମନ୍ତମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ବା ଇଚ୍ଛୁକ ନଥିଲେ। ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦରେ ଲିପ୍ତ ରହି ସମାଜର ଉନ୍ନତି କଳ୍ପେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିଲେ। ତେଣୁ ନିଜେ ରହୁଥିବା ମେନର ଆରପଟେ କ'ଣ ଘଟିଛି ତାହା ରଇତକୁ ଅଜଣା ଥିଲା। ସୀମିତ ଇଚ୍ଛା, ସୀମିତ ପରିବେଶ, ସୀମିତ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ହେତୁ ସାମନ୍ତ ସମାଜ ଥିଲା ଏକ ସ୍ଥିର ସମାଜ, ଯାହା କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ ପିଲେ, ସାମନ୍ତବାଦ ହେତୁ ଗିର୍ଜା ଓ ରାଜା ମଧ୍ୟରେ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ସାମନ୍ତଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧଖୋର ଓ ଅପବ୍ୟୟୀ ମନୋବୃତ୍ତି ହେତୁ ପୁରୋହିତମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଚେତାଇ ଦେଉଥିବାରୁ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଏକ ସାର୍ବଭୌମ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନରେ ଏଥିପାଇଁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ସାମନ୍ତବାଦର ଅବସାନ। କେମିତି ଯେ ସାମନ୍ତବାଦର ଅବସାନ ହୋଇଥିଲା, ଡିକ୍ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ଫିଉଡାଲିଜମ। ମଧ୍ୟଯୁଗ ୟୁରୋପରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ ତଥା ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରୂପେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥିଲା। ସାମନ୍ତବାଦ ପ୍ରଥା ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ହୋଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ପତନ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲା। ବିଶେଷ କରି ୟୁରୋପର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରାକ୍ରମଶାଳୀ ସମ୍ରାଟମାନଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ହେତୁ ସାମନ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରତିପତ୍ତି ହ୍ରାସ ପାଇଲା। ସମ୍ରାଟମାନେ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହେବାରୁ ସାମନ୍ତମାନେ କ୍ରମେ ଅନାବଶ୍ୟକ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ, ଅଧିକାଂଶ ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସହର ସଂଖ୍ୟା ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ ବ୍ୟବସାୟ, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ରୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥିଲା। ବହୁ ରଇତ ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରି ନିଜେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ସହିତ ଏହି ପ୍ରଥାର ଅନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆଣିଥିଲେ। ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଣାଳୀରେ ରାଜାମାନେ ବାରୁଦ ବ୍ୟବହାର କରିବାରୁ ସାମନ୍ତଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳ ଅକାମୀ ହେଲା ଓ ଏଥିସହିତ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ହେତୁ ଲୋକେ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରତି ଅନାଗ୍ରହ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ। ସାମନ୍ତବାଦରେ ଥିବା ଯୁଦ୍ଧର ବିରାଟ ଭୂମିକା ଏବେ ମୂଲ୍ୟହୀନ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ କ'ଣ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଓ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭୟାବହ ପ୍ଲେଗ ବ୍ୟାଧି ହେତୁ ୟୁରୋପରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ରାଧିକ ହ୍ରାସ ପାଇଲା। ଲୋକ ଅଭାବରୁ ସାମନ୍ତମାନଙ୍କ କୃଷି ପରିବର୍ତ୍ତେ କ'ଣ ମେଷ ପାଳନକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଲେ। ତେଣୁ କୃଷି ଭୃତ୍ୟମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଲା ନାହିଁ। କୃଷି ଛାଡ଼ିକି ଲୋକମାନେ କ'ଣ କଲେ? ମେଷ ପାଳନ କଲେ। ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ଆହୁରି ଗୋଟିଏ କଥା ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତାରୁ ସାମନ୍ତବାଦର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଲୋକଙ୍କ ଧନଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କେହି ନଥିବାରୁ ସାମନ୍ତମାନେ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣ ଓ ଲୁଣ୍ଠନକାରୀଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଆଉ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ସାମନ୍ତବାଦର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ତାହା ଆଉ ରହିଲା ନାହିଁ। ଫଳରେ ସାମନ୍ତ ପ୍ରଥାର ଅବସାନ ଘଟିଲା।
ଏଥିସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲେ ଏଥିସହିତ ନବଜାଗରଣ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଉତ୍ଥାନ ଆଦି ନୂଆ ନୂଆ କାରଣମାନ ସାମନ୍ତବାଦର ଶେଷ ସମାପ୍ତି ଆଣିଥିଲା। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ଏଥିସହିତ କ'ଣ ନବଜାଗରଣ ବା ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଉତ୍ଥାନ ଆଦି ନୂଆ ନୂଆ କାରଣମାନ ସାମନ୍ତବାଦର ଶେଷ ସମାପ୍ତି ଆଣିଥିଲା। ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ନିଜର ସୁଗୁଣ ଦୁର୍ଗୁଣ ନେଇ ସାମନ୍ତବାଦ ଥିଲା ଏକ ସମୟ ଉପଯୋଗୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତତ୍କାଳୀନ ସ୍ଥାନ ସମୟ ନେଇ ଏହା ଥିଲା ଏକ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ଅରାଜକତା ବିଶୃଙ୍ଖଳତା ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗାଇଥିଲା ନିରାପତ୍ତା ଓ ସୁରକ୍ଷା। ସାମନ୍ତବାଦର ଏକ ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରି ପ୍ରଫେସର A.F. ହେଟର୍ସଲି କହନ୍ତି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ପ୍ରଫେସର A.F. ହେଟର୍ସଲି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ସାମରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସାମନ୍ତବାଦ ନିଜ ବୀରଭାବ ଦ୍ୱାରା ଦେଇଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ସୁରକ୍ଷା, ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କୃଷିକୁ ଦେଇଥିଲା ନିରାପତ୍ତା, ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ଦେଇଥିଲା ନ୍ୟାୟ ଶାସନର ଉତ୍ସାହ। ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ସମୟକ୍ରମେ ୟୁରୋପରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ସାମନ୍ତବାଦର ଅବସାନ ଘଟିଥିଲା। ପିଲେ ଇଏ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ପିଲେ କ'ଣ ପ୍ରଫେସର A.F. ହେଟର୍ସଲି କହିଥିଲେ। ଇଏ ଥିଲା କ'ଣ? ସାମନ୍ତବାଦର ଟପିକ୍। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ରିପିଟ୍ କରିକି ବାରମ୍ବାର ଦେଖିପାରିବ। ବାଏ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।